सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीहिमा शून्यकविद्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वाहतालयेशमनिशं हृदि भावयामि। यो हन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मूहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆகாரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான். ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புதூன் நாட்டி புரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடைய கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமः. சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः. குருபவனபுரேஷாய நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः. வாக்தேவ்யே நமः. ஓம் ஹனுமதே நமः. ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்தசன்மங்களானி சந்து சமஸ்தைஸ்வர்யப்ராப்திரஸ்து. श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च. श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் வால்மீகி பகவான் ரச்சனை பண்ண ஆதிகாவியமான ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை குஷலவர்கள் அஸ்வமேத மகாமண்டபத்தில் யஜ்ய விராம காலத்தில் பகவானே சிரவணம் பண்ணி சந்தோஷப்படக்கூடிய ரீதிகள் கானம் பண்ணி வரக்கூடிய பிரகாரத்தில் பகவான் சர்வேஸ்வரனா ஸ்ரீராமனா அவதாரம் பண்ணி 12 வயசு குழந்தையாக இருக்கிற போது அவருக்கு விவாகம் பண்ணி வைக்கணும்னு தசரதர் இஷ்டமித்திர பந்து வர்க்கங்களோடு சேர்ந்து கலந்து ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிற போது மகாத்மாவான விஸ்வாமித்திரர் இங்கே வந்து சேர்ந்தார். விஸ்வாமித்திர வரவேற்று பலவாறு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணார் தசரதர். வந்த காரியத்தை மேலே பிரஸ்தாபிக்கிறார். தான் பண்ணக்கூடிய யாகத்துக்கு தடையாக சுபாவு மாரீச்சர் இன்னும் பல ராட்சசர்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கா. அவளை நிகிரம் பண்ணி யாக சம்ரட்சணம் பண்ணோம். அதுக்காக உங்கள் பிள்ளை ராமனை என்னோடு அனுப்பிச்சி வைக்கணும்னு கேட்டாள். மேலே சொல்லத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை கிளாரிஃபை பண்ணணும்.
பல பேர் புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு ஃபாலோ பண்ணுறான். ராமாவதார கட்டத்தில் புரோத்தியமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம்னு இருக்குது. இந்த புரோத்தியமானேங்கிறது கிராமட்டிக்கலாக பார்த்தா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வரியோட வாக்பதோ இந்துனா சகா புரோத்தியமானே அப்படின்னு அன்வயமாகணும். அதாவது வாசஸ்பதியாக இருக்கக்கூடிய ப்ரகஸ்பதி சந்திரனோடு சேர்ந்து உதித்த பொழுது பகவான் ராமனை ஈண்டெடுத்தாள் கௌசல்யன்னு அப்படி தான் அன்வயமாகும். கௌசல்யா ஜனகத் ராமன்னு ராமனே உதிச்சார்னு சொன்னேன். பாவம் தாங்க. இங்கே சில பேர் கேட்பா, அங்கே வியாக்கரணம் ஒட்டலையே, புரோத்தியமானே ஜெகநாதே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் விட்டுருக்கமோ என்னமோ தெரியாது. புரோத்தியமானே ஜெகநாதன் தான் இருக்குது. வியாக்கரணம் ஒட்டாட்டா கூட கௌசல்ய ஈண்டெடுத்தாள்னு சொன்ன உடனே கௌசல்யா ரொம்ப உத்தமி தான், மகா தபஸ்வினி தான். இருந்தாலும் அவள் ஈண்டெடுத்தாள்னு சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை உலகத்தில் பிறக்கிற மாதிரி பிறந்துவிட்டான் இவன்னு படிக்கிறவா ராமாயணத்தை கேட்குறவா நினைக்கப்படாதேங்கிறதுக்காக இவன் உதிச்சான் நேரடியாக சொல்லாமல் குருவும் சந்திரனும் உதிக்கக்கூடிய சமயத்தில் இவனை ஈண்டெடுத்தாள். அந்த உதிக்கக்கூடிய வார்த்தையை எங்கேயாவது நுழைக்கணும்னு வால்மீகிக்கு எண்ணம். அதான் அந்த பாவம். அந்த பாவத்தினால்தான் அப்படி அர்த்தம் சொல்லித்து புரோத்தியமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் கௌசல்யா ஜனகத் ராமம் சர்வலக்ஷண சங்கீதம்னு சர்வேஸ்வரனே வந்து அவதாரம் பண்ணிருக்காள். இவன் சர்வேஸ்வரன்னு வைகுண்ட கோலத்தில் தரிசனம் கொடுத்துட்டார். கௌசல்யா தேவிக்கு அந்த பிரசூதிக்காக கிரகத்தில் பிரசவ அறையிலேயே வைகுண்ட கோலத்தில் தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு சில நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். ஆனால் தசரதற்கு அந்த தரிசனம் கிடைக்கல. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் வசுதேவர் தேவிக்கு 2 பேருக்கும் வைகுண்ட தரிசனம், ராமாவதாரத்தில் கௌசல்யக்கு மாத்திரம் வைகுண்ட தரிசனம். வைகுண்ட தரிசனங்கிறத வால்மீகி நேரடியாக சொல்ல வியாக்கியாதாக்கள் சொல்லியிருக்காள். சர்வலக்ஷண சங்கீதம்னு சொன்னால் சர்வசப்தத்துக்கு விஷ்ணுன்னு அர்த்தம், அதனால விஷ்ணு லக்ஷண சங்கீதம்னு அர்த்தம் பண்ணியிருக்காள். தசரதுக்கு எடுத்து சொல்லணுமே, இவர் பரமாத்மா வந்திருக்காருன்னு சொல்லணுமே. தாயாருக்கு மாத்திரம் தெரிஞ்சால் போருமா, தகப்பனாருக்கு தெரியணுமோனோ? தகப்பனாருக்கு இதை தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் விஸ்வாமித்திரர் வந்திருக்கார். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் வதிஷ்டோபி மகா தேஜாக ஏ சேமே தபசி ஸ்திதாக. ரசனிஷந்தினின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காள் பரத்தியூர சாஸ்திரவாள். 100 வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காள் அகம் வேத்மிங்கிற 2 வார்த்தைக்கு. அதில் என்னெல்லாம் நேற்றுக்கு மனசில் தோணும்படியாக பகவான் செய்தாரோ அதெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணித்து. இவன் ஆகாரம் சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய குழந்தைன்னு நீ நினச்சிருக்க தசரதா. உபனிஷத்தில் சொன்ன மாதிரி ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு 2 பட்சிகள் இருக்குது இந்த சரீரமாக இருக்கக்கூடிய விருட்சத்தில். துவா சுபர்ணா சகுஜாசகாயா அப்படின்னு மந்திரம், உபனிஷத் மந்திரம். அதில் ஒரு பட்சி ஜீவாத்மா பட்சியானது கர்மபரமாக இருக்கக்கூடிய சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கிறது, சாப்பிட்றது. அனஷ்டம் அந்யகா அபிஜாகசீத்தின்னு மந்திரம் முடிகிறது. சாப்பிடாமலேயே இருக்குது பரமாத்மாங்கிற பட்சி. அதாவது கர்மாவுடைய பலன் பரமாத்மாட்ட போய் ஒட்டதைன்னு அர்த்தம். இவன் சாப்பிட்டு சரீரம் வளருதுன்னு நீ நினைக்கிற, சாப்பிடாமலேயே ஸ்வஸ்தமாக இருக்கான் என்று உபனிஷத் வாக்கியத்தால் நான் தெரிஞ்சுப்பேன். அகம் வேத்மி மகாத்மானம். இவன் பிரகாசம் வேணுங்கிறதுக்காக சூரிய சந்திராவை எதிர்பார்த்து இருப்பன்னு நீ நினைச்சிருக்க. இவனுடைய பிரகாசத்துடைய பிரதிபலிப்பு தான் சூரியனோ சந்திரனோ அக்னியோ நட்சத்திரங்கள்லாம். ந தத்ர சூரியோ பாதி ந சந்திரதாரகம் நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்னி தமேவ பாந்தமனுபாதி சர்வம் தஸ்ய பாசா சர்வமிதம் விபாதி. சாதாரணமான உயரத்தோடு சாதாரணமான காத்திரத்தோடு இருக்கக்கூடிய வந்து நீ நினச்சிருக்க. ஒரு கட்டவர் பிரமாணத்துக்கு அந்தர்யாமியாக உள்ள இருக்கான்னு உபனிஷத் வாக்கியத்தால் தெரிஞ்சுப்பேன். அங்குஷ்டமாத்திர புருஷோங்குஷ்டஞ்ச சமாஸ்ருதா ஈஷர்வஸ்ய ஜெகத பிரபு பிரீணாதி விஸ்வபுக்கு. ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்தில் கட்டவர்களுக்கு என்ன பிரமாணமோ அந்த ப்ரப்போர்ஷனில் அந்தந்த சரீரத்துக்குள்ளே பகவான் சின்ன எறும்புலேருந்து கிருமியிலேருந்து ஆரம்பித்து யானை திமிங்கலம் பரியந்தம் பிரம்மாண்டமான சரீரம் கொண்ட பிராணிகளுடைய சரீரத்துக்குள்ளே அந்தந்த சரீரத்துக்குள்ளே அதே ப்ரப்போர்ஷனில் பகவான் இருக்கார். அது மாத்திரம் இல்லை, இவன் சாதாரணமானவன் என்று நீ நினைக்கின்றாய். சாதாரணமானவன் இல்லை, அமூர்த்தகா. உபனிஷத் சொல்கிற போது உருவம் இல்லாதவன், மூர்த்தி இல்லாதவன். சபாக்கியாபியந்தரகா, வெளியிலையும் உள்ளேயும் இருக்கக்கூடியவன். அப்ராணகா அமனாகா,
சுப்ரஹா, அவன் பிராணமும் இல்லை, மனசும் இல்லை, ஷரீரமும் இல்லை, அக்ஷராத் பரத பரகா, அக்ஷரம்னு சொல்லக்கூடிய அழியாத வஸ்துவுக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கக்கூடிய, எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கான்னு உபனிஷத் வாக்கியத்தால் நான் தெரிந்து கொள்கிறேன். இவன் பிரக்யாவானாக இருக்கணும், பிரக்ஞானத்தை உடையவனாக இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிற. பிரக்ஞானத்தை உடையவன் இல்லை, இவனே தான் பிரக்ஞானம். பிரக்ஞானம் பிரம்மா என்ற மகா வாக்கியத்தால் நான் அறிவேன். இவனை நீ பிள்ளையாக, என்னுடைய பிள்ளைன்னு சொன்னால் இவனை குறிக்கிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்க. இவனை பிரம்மமாக சொன்னால்தான் இவனை வாஸ்தவமாகவே குறிக்கக்கூடாது ஆகும் என்று நான் மகா வாக்கியத்தால் தெரிஞ்சுட்டுருக்கேன். நீ இவனை வெறும் ராமனாக பார்க்குற, நான் இவனை ஆத்மாராமனாக, ஆத்மஸ்வரூபத்திலேயே ரமிக்கக்கூடிய ஞானியாக, பரமாத்மஸ்வரூபமாக பார்க்குறேன். இவன் கண்ணால் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ரூபத்தை உடையவன். சக்ஷுஷா கிராஹ்யா அயம் இது துவம் ந சக்ஷுஷா லப்யதே நைவ வாச்சான மனசா. வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சொல்லும்போது கண்ணால் பார்க்க முடியாது, காதால் கேட்க முடியாது, இது மனசால் நினச்சி பார்க்கக்கூடிய வஸ்து இல்லை, கர்மாவாலேயோ மனசாலேயோ தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அகோச்சரனாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மஸ்வரூபமாக நான் தெரிஞ்சுருக்கேன். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். அகம் வேத்மிங்கிற 2 வார்த்தைக்கு சொல்லி அர்த்தம் சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. மகாத்மானம் அப்படின்னு சொன்னால் 2-3 விதமாக அர்த்தம் பண்ணோம். ஆத்மாங்கிற பதத்துக்கு 3 முக்கியமான அர்த்தங்கள் கீழே ஒரு நாள் சொன்னதாக ஞாபகம். சுத்த சைத்தன்யம்னு ஒரு அர்த்தம், மனசுன்னு ஒரு அர்த்தம், ஷரீரம்னு ஒரு அர்த்தம். கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து இந்த இடத்துல ஷரீரம்னு அர்த்தம் பண்ணிட்டா மகத்தான ஒரு அழகோடு இருக்கக்கூடிய சரீரத்தை உடையவன் மகாத்மான்னு சொன்னாக்க ரொம்ப ரமணீயமான காத்திரத்தை உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவா மகான் ஆத்மா, மகாத்மா மகத்ஸ்வரூபமாக இந்த உலகத்துக்கு கட்டுப்படாமல் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்வரூபங்கிறதும் மகாத்மாங்கிற பதத்தினால் குறிக்கப்படும். அதோடு கூட 3வதாக மனசேகம் வசசேகம் கர்மண்யேகம் மகாத்மனாம். இது சம்பிரதாயத்தில் மகாத்ம சப்தத்துக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெஃபினிஷன். மனசுலையும் வாக்குலையும் காரியத்துலேயும் ஒரே மாதிரி இருப்பாள். நினைச்சதை பேசுவா, பேசுவதை நடத்தி காட்டுவா. அவளுக்கு தான் மகாத்மான்னு பேர். இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, இதே மாதிரி லட்சணம் துராத்மாவுக்கும் சொல்லியிருக்கா. மனசேகம் வசசேகம் கர்மண்யேகம் துராத்மனாம்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்குது. இது எப்படி துராத்மாவுக்கும் மகாத்மாவுக்கும் ஒரே லட்சணம் என்னமா பொருந்தும் அப்படின்னாக்க, அங்கே அர்த்தம் பண்ணிக்க வேண்டிய விதம் வேறு. மனசேகம் வசசேகம் கர்மண்யேகம் துராத்மனாம்னு சொன்னால் மனசில் ஒன்று நினைப்பா, வாக்கால் சொல்கிறது வேற ஒரு விஷயமா இருக்கும், செயலில் காட்டக்கூடியது 3வது ஒரு விஷயமா இருக்கும். மனசுக்கும் வாக்குக்கும் சரீரத்தால் செய்யக்கூடிய கர்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் துராத்மாக்கள் விஷயத்தில். மகாத்மாக்கள் விஷயத்தில் பர்ஃபெக்ட் காங்குரன்ஸ் பிட்வீன் தாட், வேர்ட் அண்ட் டீட். அவனுக்கு தான் மகாத்மான்னு பேர். உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கணும்னு பகவான் நினச்சி அவதாரம் பண்ணி வந்தான். இதை பல இடங்களில் லோக ரட்சணம் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம், தர்மஸ்தாபனம் தான் முக்கியம்னு வாக்கால் சொல்லியிருக்கான். அந்த சொன்ன வார்த்தையை பின்னாடி என்னுடைய யாகத்தை ரட்சித்து அதை நிறைவேற்றி கொடுக்க போகிறான்ங்கிற நம்பிக்கையில் மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ராமனை ஆசிரியித்து வந்திருக்கேன். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். ராமம்னு சொன்னால் ரமுக்கிரீடாயாம்னு தாத்து. அப்படி விளையாடுறதுன்னு அர்த்தம். ரொம்ப ரம்யமான ரூபம், மனசை கவரக்கூடிய ரூபம் கொண்டு வந்து ஒரு அர்த்தம். ரமந்தே யோகினகா அனந்தே நித்யானந்தே சிதாத்மனின்னு யோகீஸ்வரர்களெல்லாம் நித்தியம் ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய எந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தில் போய் ஞானஸ்வரூபத்தில் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ரமிப்பாளோ அந்த ஸ்வரூபந்தான் ராமசப்தத்தால் பேசப்பட்டது. அதனால் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவன் இவன். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். சத்யபராக்கிரமங்கிறதுக்கு பர்த்திருஷாஸ்வ 5-6 விதமாக அர்த்தம் பண்ணிருக்காள். அதாவது சத்யகா பராக்கிரமஹா எஸ்யசகா சத்யபராக்கிரமஹா, இப்படி ஒரு விற்பத்தி. எவனுடைய பராக்கிரமம் சத்தியமாக இருக்குமோ, துஷ்டர்களாக இருக்கிறவா, தப்பு பண்ணவாளை, வதம் பண்ண வேண்டியவர்களை வதம் பண்ணணும்னா பண்ணியே தீர்வான், அதில் ஒன்றும் தயக்கம் இல்லை.
ஹந்தியேவ நியமாத் வத்யான் அப்படின்னு வால்மீகி ஸ்லோகம் இருக்குது. அதை எடுத்து பிரமாணமாக காட்டிருக்கேன். வதம் பண்ண வேண்டியவன் ரொம்ப கடுமையான பாபத்தை பண்ணவன்னு சொன்னால் அவன்கிட்ட பராக்கிரமத்தை காட்டுற போது தயக்கத்துக்கு இடம் கிடையாது. சத்யா பராக்கிரமஹா யசா சத்ய பராக்கிரமஹா அதுவா சத்யே சத்யரக்ஷணே பராக்கிரமஹா யசா சத்ய பராக்கிரமஹா. சத்தியத்தை ரட்சிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் பராக்கிரமத்தை காட்டக்கூடியவன். லக்ஷ்மி சந்திரனை விட்டு விலகினாலும் விலகலாம், ஹிமவான் ஹிமய பர்வதத்தை விட்டு விலகினாலும் விலகலாம், சமுத்திரம் கரை புரண்டு ஓடினாலும் ஓடலாம். நான் அப்பாவுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வாக்கிலேருந்து விலக மாட்டேன்னு பின்னாடி பரதனுக்கு சொல்கிற போது சித்திரகூடத்தில் சொல்ல போகிறாள். லக்ஷ்மீச்சந்திராதபேயாத்வா ஹிமவான் வா ஹிமம் தியஜேத் அதீயாத் சாகரோ வேலாம் ந பிரதிஜாம் அகம் பிதுஹு. அப்படி சத்தியத்தை ரட்சிக்கிறது, அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்கை ரட்சிக்கிறதுல மகா பராக்கிரமம் கொண்டவன் சத்திய பராக்கிரமன். அதுவா அவன் சின்ன குழந்தையாச்சே, யார் மேலே பானத்தை பிரயோகம் பண்ணோம், எங்கே பிரயோகம் பண்ணப்படாது, இந்த விவரம் தெரியாதவனா அழுந்துடுவனோ. நீங்கள் மாட்டில் கேட்டுன்னு ராமனை அழிச்சுன்னு போனோம்னு சொல்கிறேன். சின்ன குழந்தைய அனுபவம் கிடையாது, உலகத்துக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாதுங்கிறதுனால சாதுக்கள் மேலே பராக்கிரமத்தை காட்டுவிட்டா என்ன பண்ணுறது, அபச்சாரமாக போயிடுமே. அப்படி கவலைப்படாதே தசரதா. சத்சு அபராக்கிரமஹா சத்திய பராக்கிரமஹா. சாதுக்கள்கிட்ட பராக்கிரமத்தை காட்டாதவன் சத்சுன்னு சொல்லலாம், சதின்னு சொல்லலாம். ஏகவச்சனமாக இருந்தால் சதி, பகுவச்சனமாக இருந்தால் சத்சு. மொத்தத்தில் தாத்பரியம் தான் சாதுக்கள்கிட்ட போய் பராக்கிரமத்தை காட்டாதவன். அதுவா சத்தியம்னு சொன்னால் பரபிரம்மன்னு அர்த்தம். அந்த பரபிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய பிரபு தான் இப்போ ராமனா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்காள். அவனையே அடையணும்னு அதே தியானத்தில் சத்திய விஷயே எஸ்ய மனிஷா எஸ்யாக மனிஷா பரா சத்தியபரா. எவளுக்கு சத்தியத்தை சத்தியஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பகவானை அடையணுங்கிற எண்ணம் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கோ அவளுக்கு சத்தியபரான்னு பேர். அதான் சீதை. அந்த சீதையை நோக்கி சத்தியபராம் பிரதி ஆக்கிரமணா அபிகமனம் எஸ்ய சகா சத்தியபராக்கிரமா. சீதையை நோக்கி போகக்கூடியவன். அதனால் அவதாரம் பண்ணிருக்காள் சீதை. அங்கே இருக்காள் மகாலட்சுமி. இவனுக்கு 2 பத்னிகள்னு வேதத்தில் சொல்லிருக்கு. சாதாரணமாக அவதார காலத்தில் ஒரே ஏகதார விரதம். ஆனால் வேதம் சொல்கிற போது ஹ்ரீஷ்சதே லக்ஷ்மீஷ்ச பத்னியூ அகோராத்திரே பார்ஷ்வே அப்படின்னு வேதம் சொல்லிருக்கு. உனக்கு அது தெரியாது தசரதா, அது நான் தெரிஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன். அந்த ஸ்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய மகாலட்சுமி தான் இப்போ சீதையாக அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்காள். அவளை அடையணுங்கிறதுக்காக அவளை நோக்கி கிளம்பக்கூடியவனாக இருக்கான் சத்தியபராக்கிரமஹா. தஸ்ய தீரா பதிஜானந்தியோன்னு வேதம் சொல்லிட்டு இவனுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் என்ன அப்படின்னு உனக்கு தெரியும். இவன் எங்கேருந்து பிறந்தாலும் உனக்கு தெரியும், நீ நினச்சின்னு இருக்க. வாஸ்தவத்தை இவனுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம், இவன் வாஸ்தவமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம், உற்பத்தி ஸ்தானம் நாட் டு பி கன்ஸ்ட்ரூட் லிட்ரலி. பகவானுக்கு உற்பத்தின்னு ஒன்று கிடையாது, பிறப்புன்னு ஒன்று கிடையாது. இவனுடைய ஸ்தானம் என்னங்கிறது தீரர்கள் தான் தெரிஞ்சுப்பாள். தஸ்ய தீரா பரிஜானந்தி யோனிம் மரீச்சீனாம் பதமிச்சந்தி வேதசா. இப்படி வேதம் பேசியிருக்கு, வேதத்தால் நான் தெரிஞ்சுருக்கேன். அதனால் அந்த ஸ்தானம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க சத்யாத் பரகா சத்தியபரகா. சத்தியலோகம் மேல் லோகங்களில் பூர்லோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகரலோகம், ஜனோலோகம், தப்போலோகம், சத்தியலோகம். அந்த சத்தியலோகம்தான் பிரம்மாவுடைய ஸ்தானம், ரொம்ப வசந்த லோகம். சத்தியலோகத்துக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கக்கூடியது சத்தியபரகா. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம். சத்தியபரகா தத்திர ஆக்கிரமதி வியாப்னோதி இது சத்தியபராக்கிரமா. இந்த ஆக்கிரமதிங்கிறது கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து பலவிதமாக அர்த்தத்தை கொடுக்கும். வியாபிக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம். ஆக்கிரமத்தினா ஜெயிக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம், போகிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம். அதே மாதிரி வியாபிக்கிறது, எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கிறது, வைகுண்டத்தில் போய் வியாபிச்சிருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுற போது சத்தியபராக்கிரமகான்னு சொன்னால் வைகுண்டநாதன் அர்த்தம். இன்னொரு விதமாக அர்த்தம் பண்ணால் சத்தியபராகனா சாதவா, சத்தியத்தையே உயிர் மூச்சா வச்சுன்னு சத்தியத்தை விட்டு விலகப்படாது அப்படின்னு ஜென்மா முழுக்க சத்தியத்தை ரட்சிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய சாதுக்கள் இருக்காளே, அவளை நோக்கி போகக்கூடிய தன்மை கொண்டவன் சத்தியபராகா
தேஷு ஆக்கிரமணம் அபிகமனம் எஸ்ஸா சத்தியபராக்கிரமா. அதனால் சாதுக்களை நோக்கி போகக்கூடியவன் சாதுக்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கான். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். அதுவா சத்தியம்னா பிரம்மம்னு அர்த்தம். சத்தியம் ஞானமனந்தம் பிரம்மா அப்படின்னு தைத்திரிய ஸ்ருதி சொல்கிறது. அந்த பிரம்ம தியானத்திலேயே இருக்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்காளே, அவளை நோக்கி அவள் இருக்கக்கூடிய இடத்தை நோக்கி போகக்கூடியவன். அந்த மாதிரி பிரம்மஜானம் தான் விஸ்வாமித்திரர். இதை இன்டைரக்டாக சொல்லியிருக்கார். நான் அந்த மாதிரி பிரம்மஜானியும் டைரெக்டாக சொல்லாமல் பிரம்மஜானிகளை நோக்கி போகக்கூடியவன். நீ அனுப்பினாலும் அனுப்பாமல் போனாலும் என்னோட கூட வரதுக்காக அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கான். பிரம்மஜானியோடு கூட வரதுக்காக வந்திருக்கான். ஒன்னால் தடுக்க முடியாது. இட் இஸ் ப்ரீ ஆர்டேன்னு சொல்கிற மாதிரி அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். இதெல்லாம் பர்த்தியூர் சாஸ்திரிவாள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்தில் இருக்குது. தேதியூர் சாஸ்திரிவாள் ஒரு வேறு விதமாக அர்த்தம் பண்ணிருக்க. தசாவதாரத்தை பண்ண பிரபு தான் இந்த சத்யபராக்கிரமம் என்ற பதத்தால் பேசப்பட்டிருக்கான்னு ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் கிராமட்டிக்கலாக விற்பத்தி காட்டி விக்கிரக வாக்கியத்தோடு தன்னுடைய புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். சம்ஸ்கிருத விற்பத்தி அவ்வளோ தூரம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் புரியறது சிரமமாக இருக்கும். கவலைப்படாதவங்க தமிழில் அர்த்தம் சொல்ல போகிறேன். சம்ஸ்கிருத விக்கிரக வாக்கியத்தை சொல்லிவிட்டு தமிழ்லையும் அர்த்தம் சொல்ல போகிறது. அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம். இவன் யார் தெரியுமா? சத்தியமாபகா அப்படின்னு வேதம் சொல்லித்து. சத்தியமாப சர்வா தேவதா ஆபோ பூர்புவஸ்ஸு வரோம். சத்தியங்கிற பதத்துக்கு ஜலம்னு அர்த்தம். அதனால் சத்தியே ஜலே பரம்னு சொன்னால் வேறுபட்டவன் அர்த்தம், அந்யன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல சத்ருன்னு அர்த்தம். சத்தியே ஜலே பரம் சத்ரும் ஹயக்ரீவ ரூபிணம் ராட்சசம் ஆக்கிரமதி ஜெயதி இது சத்தியபராக்கிரம. மத்ஸ்ய ரூபத்தை தரித்து ஜலத்திலிருந்து ஹயக்ரீவன் என்ற அசுரனை வதம் பண்ணத்தினால மத்ஸ்யாவதாரம் சொல்லப்படுது இந்த சத்தியபராக்கிரமங்கிற சப்தத்தால். அடுத்த அப்புறம் கூர்மாவதாரம். அங்கே சத்தியே சமுத்திர சத்தியம்னா ஜலம். இப்போ தானே அர்த்தம் பார்த்தோம். சத்தியே சமுத்திர ஜலே பரம்னா ரொம்ப சிறந்ததுன்னு ஒரு அர்த்தம். சத்தியே சமுத்திர ஜலே பரம் உத்கிருஷ்டம் மந்தர பர்வதம் ஆக்கிரமதி இது சத்தியபராக்கிரம. அந்த மந்தர பர்வதத்தை ஜெயிச்சாதானே இவர் இழுத்த இழுப்புக்கு அந்த பர்வதம் கட்டுப்படணும். அப்படி தானே கட்டுப்பட்டது. கீழே முழுக ஆரம்பிச்சது. முழுகக்கூடிய பர்வதத்தை கூர்மாவதாரம் பண்ணி தன்னுடைய முதுகோட்டில் தாங்கி நின்றார். மேலே எகிர ஆரம்பிச்சது. தாமரையை போல் இருக்கக்கூடிய கையை வச்சு மேலே எகிராதபடி தடுத்தார். அதனால் பர்வதம் இவருக்கு வசமாக போயிடுது. ஜெயிச்சுட்டார்னு அர்த்தம். ஆக்கிரமதி ஜெயதி அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த பர்வதத்தை மந்தர பர்வதத்தை ஜெயிச்ச கூர்மாவதாரத்தை இப்படி சமாசத்தால் சத்தியபராக்கிரமங்கிற பதத்தால் சொன்னேன். அப்புறம் அடுத்தாப்புல வராக அவதாரம். ஜலத்துக்குள்ள பூமியை அப்படியே பாதாள லோகங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லோகமாக இருக்கக்கூடிய ரசாதலத்தில் கொண்டு போய் முழுகடிச்சான்னு இரண்யாட்சன்னு சரித்திரம். சத்தியே ஜலே பரம் சத்ரும் இரண்யாட்சம் ஆக்கிரமதி ஜெயதி இது சத்தியபராக்கிரம. அந்த ஜலத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பூமியை தன்னுடைய தித்திப்பத்தை தூக்கின்னு வந்து இரண்யாட்சனை வதம் பண்ணி பூமியை அப்படியே ரட்சிச்சதுனால சத்தியபராக்கிரமம் வராகாவதாரம் பண்ண பிரபுன்னு அர்த்தம். இந்த பூமியானது கர்மா பண்ணுறதுக்கு பூமி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. முக்கியமாக பூஸ்பர்ஷம்னு சொல்லுவாள் வேத சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்ச பெரியவாழ்லாம். பூமாதேவியுடைய ஸ்பர்ஷம் இருக்கணும். மொத்தத்தில் பூமியில் உட்காந்து ஒரு இடத்துல ஸ்திரமான ஒரு இடம் இருந்தால் தானே கர்மா பண்ண முடியும். அந்த இடத்துல தொங்கிட்டு கர்மா பண்ண முடியாது. பூமியில் சௌக்கியமாக இருக்கிற போதே கர்மா பண்ண மனசு வர மாட்டேங்கிறது. அந்த இடத்துல தொங்கினா அடியோடு எல்லாத்தையும் அந்த இடத்தையும் விட்டுடுவோம். அதனால் கர்மா செய்யறதுக்கு பூமி தேவையாக இருக்குது. அந்த பூமியை பாயாட்டமாக சுருட்டியும் பாதாள லோகத்தில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டான் இரண்யாட்சன். அவனை வதம் பண்ணால்தான் இந்த கர்மாவை ஒழுங்காக பண்ண முடியும். பூமாதேவிக்கும் அப்போ தான் நிம்மதி ஏற்படும். அப்படி ஜலத்துக்குள்ளே பிரவேசம் பண்ணி அந்தர்ஜலம் ததனு சங்குலனக்கிரச்சக்கரம் பிராமிய திமிங்கிலகுலம் கதுஷோர்மிமாலம் ஆவிஷ்ய பீஷணரவேன ரசாதலஸ்தானு ஆகம்பயன் வசுமதீம் அவதேஹதி தத்துவம். நாராயணிகத்தை பட்டத்தை சொல்ற ஜலத்துக்குள்ளே புகுந்து அந்த பூமி உத்தாரணம் பண்ணதுனால சத்தியபராக்கிரமஹா என்ற பதத்தால் வராக அவதாரமும் பேசப்பட்டது. அடுத்த அப்புறம் நரசிம்ம அவதாரம். சத்தியாய பக்த வாக்கிய பரிபாலனார்த்தம்
சத்தியஸ்ய அமோகத்துவ சித்தியர்த்தம் பரம் சத்ரும் ஹிரண்யகிஷபுரூபிணம் ஆக்கிரமதி ஜெயதி இது சத்தியபராக்கிரம. சத்தியத்துக்காக விரோதிக பிரகலாதனுடைய வாக்குலேருந்து வந்த வார்த்தையை சத்தியமாக நிரூபணம் பண்ணுறதுக்காக பரம்னா சத்ருன்னு பார்த்தோமே, எதிர்த்தாமல் இருக்கக்கூடிய ஹிரண்யகிஷப வதம் பண்ணி அவன் ஜெயிச்சதுனால நரசிம்மாவதாரமும் சொல்லப்பட்டது இந்த சத்தியபராக்கிரமம் என்ற பதத்தால். அது மாத்திரம் இல்லை, இங்கே சத்தியாய பிதிருவாக்கிய பரிபாலனார்த்தம் பரம் ரிப்பும் பிரம்மத்வேஷி க்ஷத்ரிய குலம் ஆக்கிரமதி இது சத்தியபராக்கிரம. தன் தகப்பனாரை ஹிம்சை பண்ணிவிட்டாங்கிறதுக்காக தகப்பனாருடைய வாக்கு தாயாருடைய வாக்கு சத்தியமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பிரம்மத்வேஷிகளாக இருக்கக்கூடிய க்ஷத்திரியர்கள் எல்லாரையும் 21 தலைமுறைக்கு வதம் பண்ணி அவள் ரத்தத்தால் தன் பிதர்களுக்கெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணதுனால சத்தியபராக்கிரம சப்தமானது பரசுராமாவதாரத்தையும் குறிக்கும். வர்த்தமான சமீபே வர்த்தமானவத்துன்னு ஒரு நியாயம். ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குதுன்னு நினைக்காத தாண்டி வந்துடுவோம். இருந்தாலும் இந்த அர்த்தங்கள்லாம் எப்போ சொல்கிறது? 100 நாள் ராமாயணத்தில் சொல்லாமல் எப்போ போய் சொல்கிறது? வர்த்தமான சமீபே வர்த்தமானவத்துனாக்க பக்கத்தில் இருந்துவிட்டு நடக்கக்கூடிய காரியம் பக்கத்தில் இருந்துட்டுனா நடக்கிற மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம். வர்த்தமான சமீபே வர்த்தமானவது. ராமாவதாரம் இப்போ சமீபத்தில் கொஞ்ச நாளில் ராவணனை வதம் பண்ண போகிறாள். விஸ்வாமித்திரர் வந்துட்டு போனப்போ கொஞ்ச நாளில் சில வருஷங்களில் ராவணனை வதம் பண்ண போகிறாள். சத்தியாய பிதிருவாக்கிய பரிபாலனார்த்தம் அமோகத்துவ சித்தியர்த்தம் பரம் ரிப்பும் ராவணம் ஆக்கிரமதி இது சத்தியபராக்கிரம. பிதிருவாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணுவதற்காக காட்டில் போய் விரோதியாக இருக்கக்கூடிய ராவணனை வதம் பண்ண போகிறான் சுவாமி. அப்பேற்பட்ட ராமன் பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயத்தையும் சத்தியபராக்கிரமங்கிற பதத்தில் ராமாவதாரத்தில் பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயத்தையும் சூச்சகம் பண்ணிவிட்டாள். அடுத்தாப்பில் கிருஷ்ணாவதாரம் இனிமேல் வரப்போகிறது. அங்கே சத்தியம், அதாவது வந்திருக்கக்கூடிய பிராமணத்தில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ருக்மிணிக்கு தூக்கம் இல்லை உங்களை நினச்சின்னு சொன்ன உடனே எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. ராத்திரிலையும் தூக்கம் இல்லை, பகல்லையும் தூக்கம் இல்லை. ததாகமபி தச்சித்தா நித்ராஞ்சனதபே நிஷி வேதாகம் ருக்மிணா துவேஷாது மமோத்வாகோ நிவாரிதா. எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. ருக்மி எங்கள் 2 பேருக்கும் விவாகம் நடக்காதபடி தடுத்து விட்டான்னு தெரியும். நான் சீக்கிரமாக ருக்மிணியை கழிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ல ஏற்றுன்னு போயிட்டார் பிராமணரை. இது கதை, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை. அந்த பிராமணன்ட்டு சொன்ன வாக்கை ரட்சிக்கிறதுக்காக சத்திய பரிபாலனார்த்தம் அமோகத்துவ சித்தியர்த்தம். மோகம்னா பொய்ன்னு அர்த்தம். அமோகம்னு சொன்னால் சத்தியமாக பதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த வாக்கியத்தை சத்தியமாக பதிப்பதற்காக பறிக்கும்படியாக செய்கிறதுக்காக விரோதி ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ருக்மியெல்லாம் ஜெயிச்சு ருக்மிணியை ஜெயிச்சுன்னு வந்ததுனால சத்தியபராக்கிரம சப்தத்தால் கிருஷ்ணாவதாரமும் சொல்லப்பட்டது. அதே மாதிரி பின்னாடி புத்தாவதாரம் கதையில் சத்தியங்கிற பதத்துக்கு ஈஸ்வரன்னு ஒரு அர்த்தம், யஜ்யம்னு ஒரு அர்த்தம். இவ்வளோதான் எழுதியிருக்கார் அவர் தேஜூர் பிரிவா, இவ்வளோதான் எழுதியிருக்கார் புஸ்தகத்தில். யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன். யஜ்யங்கிறது நம்ம நிகண்டுவுக்கு தான் போக வேண்டாம், டிக்ஷனரிக்கு போக வேண்டாம், அமரகோஷத்துக்கு போக வேண்டாம். ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஈக்குவேஷன் போகிறோம். யஜ்யோ வை விஷ்ணு, யஜ்யம் தான் விஷ்ணு, விஷ்ணு தான் யஜ்யம்னு எடுத்து வேதம். அப்போ சத்தியம்னு சொன்னால் பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு லட்சணமே சத்தியம்தான். சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா. சத்தியமே பரமாத்மஸ்வரூபம் விஷ்ணு. விஷ்ணுவே யஜ்யம்னு சொன்னால் சத்தியமே யஜ்யங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். இந்த யஜ்யங்கள் யாகங்கள் கர்மகாண்டத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் வாண்டான்னு சொன்னாரோனோ புத்தர். அதனால் அந்த புத்தாவதாரம் பண்ணி யஜ்யம் வாண்டாம் சத்தியமாக இருக்கக்கூடிய யஜ்யத்துக்கு விரோதமாக எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரையும் ஜெயிச்சு அவளை சனாதன தர்மத்திலேருந்து விலக்கி விடுறதுக்காக ஏற்பட்ட அவதாரம் புத்தாவதாரம். இது ட்ராஸ், க்ளீனிங் தி ரிலிஜன் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ராஸ். யஜ்யத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவன், வேதம் சொன்ன கர்மாவில் நம்பிக்கை இல்லாதவன் நான் சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவன்னு சொன்னால் என்ன பிரயோஜனம்? சனாதன தர்மத்தில் அவள் எல்லாரையும் ஃபில்டர் பண்ணி வெளியில் எடுத்து விட்டாக்க அந்த தர்மமாக சுத்தமாகிடுங்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட அவதாரம். அப்படி யஜ்யங்கிற அர்த்தத்தை சத்தியத்துக்கு எடுத்துட்டா அந்த சத்தியத்துக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய யஜ்யத்துக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தில் போகக்கூடியவர்கள் எல்லாரையும்
தன்னுடைய ஆகர்ஷணத்தால் ஜெயிச்சு அவளை சனாதன தர்மத்திலேருந்து விலக்கி விடுறதுக்காக ஏற்பட்ட புத்தாவதாரத்தையும் குறிக்கும் சத்தியபராக்கிரமம் என்ற பதம். சத்தியம் எப்போதும் சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்து சத்தியம். அந்த சத்தியத்துக்கு நேர் எதிர்ப்பதமாக, தர்மத்துக்கு நேர் எதிர்ப்பதமாக இருக்கக்கூடிய விஷயந்தான் சத்தியபரம்னு சொன்னாக்க அதார்மிகமாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கம். அந்த அதார்மிக மார்க்கத்தில் பிரவர்த்திக்கக்கூடியது கலியில் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த அதார்மிகமாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தில் போகக்கூடியவர்கள் எல்லாரையும் ஜெயிச்சு நிகிரகம் பண்ணி மறுபடியும் அடுத்த கிருத்தயுகத்துக்கு வழிவகுத்து கொடுக்கறதுக்காக ஏற்பட போகின்ற அவதாரம் கல்கி அவதாரம். அந்த அவதாரத்தையும் இந்த சத்தியபராக்கிரமம் என்ற சப்தத்தால், சத்தியம்னா வேதம், சத்தியம்னா எது உண்மையாக சாஸ்வதமாக இருக்குமோ அதுக்கு நேர் எதிர்ப்பதமாக இருக்கிறது சத்தியபரம். அந்த எதிர்ப்பதமாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தில் போய் பிரமிச்சுன்னு இருக்கக்கூடியவர்களை ஆக்கிரமதி ஜெயதி இது சத்தியபராக்கிரம. அவளை ஜெயிச்சு கல்கி அவதாரத்தில் துஷ்டர்கள் நிகிரம் பண்ணதுனால கல்கி அவதாரமும் இதில் சொல்லப்பட்டதுன்னு தசாவதாரமும் இதில் அடங்கி இருக்குங்கிறத இப்படி வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காள். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜாஹ ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. எனக்கு தெரியுங்கிறார். அகம் வேத்மினார். எனக்கு மாத்திரம் தெரியும்னு நினைக்காத. எனக்கு தெரிகிறதுனாக்க 1 to 1 யுவர் வேர்ட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் மைன். எனக்கு இன்னும் ராமனை பிள்ளையாக தான் பார்க்கணும்னு தோணுறது தசரத சொன்னார்னா உங்களுக்கு அப்படி தோணுறது, எனக்கு பரமாத்மாவாக தோணுறது. 1 man's word against another man. எப்படி டிசைட் பண்ணுறது? இல்லை டை பிரேக்கர் ஏதாவது வேணுமே. இட்ஸ் அ டை. தசரத் இவரை பிள்ளையாக பார்க்குறேங்கிறார், பரமாத்மாவாக பார்க்குறேங்கிறார் விஸ்வாமித்திரர். டை பிரேக்கருக்கு நான் சொல்கிறேன், நான் ஒத்த மாத்திரம் இது சொல்லலை. நான் ஒத்த மாத்திரம் சொன்னாக்கா இட்ஸ் அ லோன் வாய்ஸ். அது நீங்கள் ஏற்றுக்கணும்னு விஷயம் கிடையாது. உனக்கு குலகுருவாக வச்சுருக்கியே வசிஷ்டர், தலைமுறையாக பிரம்மாவுடைய காலத்திலேருந்து வந்திருக்காரு. அப்பேற்பட்ட பிரம்மர்ஷி சிரேஷ்டராக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டருக்கும் இந்த விஷயத்தை சம்மதம். வசிஷ்டோ பிமகா தேஜாக. இந்த அபிங்கிறது எப்போதுமே சாகித்யத்தில் இயற்கைக்கு எதிர்ப்பதமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை காட்டுறதுக்கு தான் அபிங்கிற பதத்தை போடுவாள். அபி விரோதே அப்படிங்கிற லட்சணம். அதனால் வசிஷ்டரும் நானும் எந்த விஷயத்தையும் ஒத்துணுன்னு சரித்திரமே கிடையாது. ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தில் மாத்திரம் வசிஷ்டர் சொல்கிறத நான் கான்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேன், நான் சொல்கிறத அவர் கான்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா பரமாத்ம வஸ்துங்கிறது அது இட் இஸ் அன் அப்சல்யூட் ட்ரூத். ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்தாக இருந்தால் யூ கேன் அப்ரோச் இட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ். ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்துங்கிறது வியாபகாரிக சத்தியம். பிரபஞ்சம் அப்படி தான் இருக்குது. பிரபஞ்சம் சத்தியமாக இல்லையான்னு சொன்னால் ஞானிக்கு சத்தியம் இல்லை, நம்ம மாதிரி அஜ்ஞானிகளாக இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு சத்தியம். ஸோ யூ ஹவ் காட் 2 aspects depending on your state, depending on your level of perception. You can say that the world is either true or not true. ஆனால் அப்சல்யூட் ட்ரூத்தாக இருக்கக்கூடிய பிரம்ம விஷயத்தில் ரெண்டாவது ஒப்பீனியனுக்கே இடமில்லை. இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ ஃபார் எவ்ரிபடி அட் ஆல் டைம்ஸ். நாம் ரியலைஸ் பண்ணலேங்கிறது தான் விஷயமே தவிர பரபிரம்மம் எப்போதும் சத்தியமாக இருக்குது. அதனால் பரபிரம்மம் தான் ராமனாக வந்திருக்கு. அந்த ராமன் பரமாத்மஸ்வரூபம், மகாத்மா, சத்தியபராக்கிரமன், தசாவதாரம் பண்ண பிரபு விஷ்ணுடைய அவதாரங்கிற விஷயத்தில் எனக்கும் வசிஷ்டருக்கும் அபிப்பிராய பேதம் கிடையாது. வசிஷ்டோபி மகா தேஜாஹா. ஏன் மகா தேஜாகான்னு போட்டார்னா வசிஷ்டர் தூக்கி வைக்கிறதுக்காக சொன்ன வார்த்தை மாத்திரம் இல்லை அது. அதாவது பிராமணன் சத்தியத்தை பேசின்னு இருக்கிற மட்டும் அவனுடைய முகத்தில் தேஜஸ் இருக்கும். சத்தியத்திலேருந்து விலகிவிட்டான்னா பேரோமீட்டரில் மர்க்குரி இறங்குற மாதிரி டக்குன்னு அந்த முகத்தில் தேஜஸாக இறங்கி போயிடும். இதை பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் உக்தானுத்தம் ரிஷிங்கத்தான்னு சொல்கிறார். அயோத்தியா காண்டத்தில் தசரதர் கிளையிழந்து இருக்கார். வரத்தை கொடுத்தப்புறம் சுமந்திரர் போய் பார்க்குறபோது பொய் சொன்ன ரிஷியை போல இருந்தார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். உக்தானுத்தம் ரிஷிங்கதா அப்படி இருக்கார். அதனால் வசிஷ்டர் என்ன அப்போஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரே ஒரு வீம்புக்காக ராமன் பரமாத்மஸ்வரூபம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார்னா, பொய் சொல்லிவிட்டார்னா அவர் தேஜஸான தக்கன்னு முகத்தில் இறங்கிடும். அந்த தேஜஸை இழக்காமல் இருக்கார். அவர் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை ஒத்துன்றதுனால, சத்தியத்தை ஒத்துன்றதுனால தான் தேஜஸ்வியாக இருக்கார். வசிஷ்டோ பிமகா தேஜாஹா. இங்கே உடனே ஒரு சந்தேகம் வரும். பொய் சொன்னால் முகத்தில் டக்குன்னு இறங்கிடும் தேஜஸ்ன்னு சொன்னாலே. ஒரு நாளைக்கு 100கணக்கான பொய் சொல்லிட்டு இருக்கோம், நமக்கு ஒன்றும் தேஜஸ் ஒன்றும் இறங்கினதாக தெரியலையே அப்படின்னு யாராவது கேட்கலாம். தேஜஸ் இருக்கிற வாடுக்கு தான் இறங்கும், நம்ம பற்றி கவலை இல்லை. மகா தேஜஸ்களாக இருக்கிற வாடுக்கு தான் இறங்குவது. உக்தானுதம் ரிஷிங்கதா. வசிஷ்டோபி மகா தேஜாக
ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. வசிஷ்டருடைய வாக்கு மாத்திரம் போகாதா? ஏன்னா வேதம் என்ன சொல்லித்து, ஒரு பிராமணனுக்கும் அப்ராமணனுக்கும் ஒரு சம்வாதம் வந்ததுன்னா பிராமணன் பக்கத்தில் அவன் பக்கத்தில் நீ யூ கேன் ஸ்டாண்ட் பை இஸ் சைடு. பிராமணனுடைய வாக்கு எடுத்துக்கலாம். பிராமணாய அதிப்ரூயாத் அப்படின்னு இருக்குது. அதிப்ரூயாத்னு சொன்னாக்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அதிவச்சனம்னு சொன்னால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது. பிராமணனுடைய வாக்கை நீ யூ கேன் அப்போல்ட் இட். பிராமணனுக்கும் அப்ராமணனுக்கும் வாதம் வந்தால் என்ன சார் ரொம்ப டிஸ்கிரிமினேட்டரியாக இருக்குது, நீங்கள் வேறு வாக்கியம் வேறு சொல்கிறீங்களே, பிராமணன் அப்ராமணன் சொன்னால் இதுக்காக பிராமணன் பக்கத்தில் எடுத்துக்கணும்? டிஸ்கிரிமினேஷனுக்காக சொல்லலை. பிராமணன் பொய் சொல்ல மாட்டாங்கிற நம்பிக்கையால் தான் வேதம் அப்படி சொல்லிடுது. அது பிராமணனுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பெரிய ஓனரஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அவன் சத்தியத்தை விட்டு விலக மாட்டான். அதனால தான் சத்தியத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கிறதுனால தான் பிராமணனுடைய வாக்குற வீதியம் இருக்குது. பிராமணன் வாக்கால் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அது பலிக்குங்கிறது என்னால் இன்றைக்கும் பிராமண வாக்கு பலிக்கும் சாதாரணமாக கலோக்கியெல்லாம் சொல்கிறோமோலும் என்னத்தினால தான் இவன் சத்தியத்தை ரட்சிக்க வேண்டியவன். நாம் சொன்னால் வாக்கு பலிக்கிறது இல்லை, ஏன்னா சத்தியத்தை விட்டுவிட்டோம். 24 மணி நேரம் ஹரிச்சந்திரனை போல ஒரு சத்திய நிஷ்டை இருந்ததுன்னா அவன் சொல்கிறதெல்லாம் பலிக்கும், பிராமணனுடைய வாக்கு பலிக்கும். இப்போ தசரதருக்கும் விஸ்வாமித்தருக்கும் வாதம். இவர் ராமனை அனுப்புறதுக்கு யோசனை பண்ணியிருக்கா. என் பிள்ளை சின்ன குழந்தை, அவன் பார்வடியக்கூடிய முகம்னு நினைக்கிறார் தசரதர். அவன் பரமாத்மா, அவனுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் வர முடியாது, ஆபத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கக்கூடியவன்கிறார் விஸ்வாமித்திரர். இப்போ இவ 2 பேருக்குள்ளே எந்த பட்சத்தை வசிஷ்டர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்க, இவர் பிராமணர் இல்லை, தசரதர் க்ஷத்திரியர். அவர் பிரம்மஞானியாக போயிட்டார். க்ஷத்திரியராக பிறந்தாலும் பிராமணியத்தை தபஸால் அடைஞ்சவர் விஸ்வாமித்திரர். அதனால் வேதம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ரீதியில் பார்த்தா பிராமணனுக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணி பேசணும். அதனால் வசிஷ்டர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறாருன்னு நீ நினச்சுட்டேன்னா, வசிஷ்டா இஸ் நாட் தி ஒன்லி பர்சன் டு கோராபரேட் மை ஸ்டேட்மெண்ட். ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. எத்தனை ரிஷிகள் உட்காந்துருக்கா அவன் சதஸில். அவள்லாம் எங்கேயோ காட்டில் உட்காந்து ஏகாந்தமாக தபஸ் பண்ண வேண்டியவா. ஆனால் அந்த காட்டில் இருக்கிறவாள் தான் இங்கே நாட்டுக்கு வந்துவிட்டா, ஒன்று ராஜ்யத்தில் வந்துவிட்டா. ஏன் வந்திருக்கா தெரியுமா? இத்தனை நாளாக எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் கண்ணை மூடி மனசை அடக்கி பிராணம் அடக்கி இந்திரியங்களையெல்லாம் அடக்கி ஆகாரத்தில் நியமத்தோடு கூட பரபிரம்மஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணியிருந்தா அந்த பரபிரம்மஸ்வரூபந்தான் ராமனா வந்துட்டுன்னு தெரிஞ்ச உடனே நாம் இனிமேல் போய் தேட வேண்டாம், அந்த ராமன் பக்கத்தில் இருந்து அனுபவிக்கணும்னு பரமாத்மஸ்வரூபமாக ராமனை உணர்ந்ததுனால தான் இங்கே ராமனை அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா. அவன் சதஸில் வந்திருக்காள். ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக அகம் வேத்மி மகாத்மானம். இது என்ன எடுத்து ஒத்தர் நான் தெரிஞ்சுட்டேன் அகம் வேத்மின்னு சிங்குலரில் ஆரம்பித்தார். அப்புறம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜாக 2 பேர் டூவலாக எடுத்து திவசனமாக எடுத்து ஏச்சேமே தபசிஸ்தாக ப்ளூரலில் வந்துடுத்து, பகுவச்சனத்தில் வந்துடுத்து. அகம் வேத்மி மகாத்மானம். எப்படி ஹவு இட் கேதர்ஸ் ஸ்ட்ரெங்க் பாருங்க. பகவத் ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கா. நான் ஒத்த மாத்திரம் சொல்லலை. அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜாக ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. வேதமே ராமாயணமாக அவதாரம் பண்ணித்து அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் 10 நாள் முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறபோது பார்த்தோம். இது ரொம்ப கிளாசிக் இன்ஸ்டன்ஸ். வேத வாக்கியத்தை அப்படியே போர்ட்ரே பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. வேதம் என்ன சொல்லுது? வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணந்தமசஸ்து பாரே அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. நான் தெரிஞ்சுன்னுட்டேன். வேதாகமேதம் அகம் வேத்மி. வேதாகமேதம்னா அகம் வேத்மின்னு வந்துடுச்சு. அர்த்தம் ஒன்று தான். கொஞ்சம் வார்த்தை ஏதோ கொஞ்சம் மாறின மாதிரி இருக்குது, அர்த்தத்தில் வித்தியாசம் இல்லை. ஏதம்னு சொல்லியிருக்கா. அது ரொம்ப அழகு. நான் கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துவை சொல்கிற போது தம்னு சொல்லணும். அது அப்படின்னு அர்த்தம். தத்துன்னு பதம் அது துதியா ஏகவச்சனம் வரும்போது தம்னு வரும். 2வது வேற்றுமே ஏகவச்சனம் வரும்போது தம்னு வரும். அதுவே இங்கிலீஷில் சொல்கிறாருந்தா அக்யூசேட்டிவ் கேஸ். கொஞ்சம் மீனிங் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. அதனால தான் அதை சொல்லாமல் துதியா ஏகவச்சனம்னு சொன்னேன். யூ ஆர் நாட் அக்யூசிங் சம்படி, பட் த கேஸ் இஸ் நோன் அஸ் அக்யூசேட்டிவ் கேஸ். நாமினேட்டிவ் கேஸ், அக்யூசேட்டிவ் கேஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கேஸ். எப்போது ஸ்கூலில் படித்த கிராமர் இப்போ ரொம்ப பேருக்கு மறந்து போயிருக்கும். அது மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது. தம்முன்னு சொல்லணும். தத்துங்கிறது தான் தம்முன்னு சொல்லணும் தூரத்தில் இருந்தால். ஆனால் தூரத்தில் இருக்கிற மட்டும் அனுபூதி வரல. ஆத்மஸ்வரூபம் எங்கேயோ இருக்குது, இவன் எங்கேயோ இருக்கான்.
தபஸால் ஈஸ்வரானுகிரகத்தால் அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் வெளியில் இல்லை. தத்தூரே தத்வதந்திக்கைன்னு வேதம் சொல்லிட்டு, அந்த கீதையிலையும் அப்படி தான் சொல்கிறேன். தூரத்துலையும் இருக்குது, கிட்டையும் இருக்குது. இது என்னது ஒரே கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்குது. தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்து கிட்டக்க எப்படி இருக்க முடியும்? கிட்டக்க இருக்கக்கூடியது தூரத்தில் என்னமா இருக்க முடியும்? மியூச்சுவலி இன்கம்பேட்டிபிளாக இருக்குது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு தோணும். யாருக்கு தூரத்தில் இருக்குது, யாருக்கு கிட்டக்க இருக்குது? இதை பாகவதத்தில் ரொம்ப அழகாக தசமஸ்கந்த உத்தரார்த்தத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்க. எப்போதும் பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணி தியானம் பண்ணி பகவத் குணத்திலேயே ஈடுபட்டு பகவான் அர்ச்சனை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஹிருதிபாசி அமலாத்மனாம். நீங்கள் இது ஸ்ருததேவர் என்ற பிராமணர் அவர் கிரகத்துக்கு பகவான் வந்தபொழுது பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய அந்த கான்டெக்ஸ்டில் இந்த ஸ்லோகம் வருது. ஹிருதிபாசி அமலாத்மனாம். மனசு யாருக்கு பரம அமலமாக சுத்தமாக இருக்கோ அப்பேற்பட்ட சுத்தமான மனசில் நீ ஹிருதயத்திலே நீங்கள் பிரகாசிக்கிறேள். ஆனால் கர்ம விக்ஷிப்த சேதசான், கர்ம பந்தம் நிறைய இருக்குது. பெரிய மூட்டையாக கொண்டிருக்கான் ஜென்மாந்தரத்துலேருந்து. அவனுக்கு மனசு ரொம்ப தடுமாடிகிட்டே இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு ஹிருதிஸ்தோபி அதிதூரஸ்தா கர்ம விக்ஷிப்த சேதசான். ஹிருதயத்திலே இருக்கான் பகவான், ஆனால் பார்க்க முடியல. ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த பகவத் ஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்க முடியல. யாருக்கு கர்ம வேணை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ, பிராரப்த கர்மா ரொம்ப அதிகமாக கொண்டிருக்கானோ, இவனை போட்டு பிடிச்சி நெருக்கின்னு இருக்கும் அந்த கர்மா, அப்பேற்பட்ட ஒருவனுக்கு விக்ஷேபம்னு சொன்னால் அப்படி சும்மா அலபாயிறதுன்னு அர்த்தம். கர்ம விக்ஷிப்த சேதசான்னா கர்மாவால் யாருடைய மனசு அலபாஞ்சுட்டே இருக்கோ, ஒருமுகப்பட்டு நிற்காமல் இருக்கோ, அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு ஹிருதயத்தில் இருந்தாலும் பகவானை பார்க்க முடியல, கிட்ட இருந்தாலும் பார்க்க முடியல. இதை ஸ்ருதிகீதையில் ரொம்ப அழகாக ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொன்னாள். அஸ்மிருத கண்டமணிகி அப்படின்னா அது ஒரே வார்த்தையாக சொல்லிவிட்டார். ஒரு குடும்பத்தில் பொண்ணுக்கு கல்யாண நிச்சயம் பண்ணான். வேற ஒரு ஊரில் பிள்ளை இருக்கார், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அதையும் சொல்லலாம், நல்லா அவளுக்கும் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிடுது. அந்த பிள்ளையாத்தில் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாத்திரம் பண்ணிட்டா. எங்கள் இடத்துல ரொம்ப வயசான வாழலாம் பெரியவாழ்லாம் 3-4 பேர் இருக்கா. சாதாரணமாக பொண்ணு இருக்கக்கூடிய ஊரில் தான் கல்யாணம் பண்ணுறது வழக்கம். உங்கள் ஊருக்கு நாங்கள் எல்லாரையும் அழைச்சின்னு வருது, எல்லாம் 95க்கு மேலே ஒரு 4 பேர் இருக்கா, அழைச்சின்னு வர்றது கஷ்டம். நீங்கள் இந்த ஊரில் கல்யாணம் மாத்திரம் எங்கள் வேறு ஒன்றும் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்கல, கல்யாணம் மாத்திரம் எங்கள் ஊர்லேயே பண்ணி கொடுத்துருங்கோ. நாங்களால் முடிஞ்ச எல்லா சகாயத்தையும் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறோம், இங்கே மாத்திரம் பண்ணி கொடுத்துருங்க. சரி, நல்ல அலையன்ஸாக இருக்குது, இதை போய் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, அங்கே போய் பண்ணிவிடலாம். எல்லா இடத்துலையும் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, ஏற்பாடு பண்ணிவிடலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒத்துன்னு விட்டா. இப்போ நிறைய ஒரு 20-30 பேர் பொருளாத்துலேருந்து நிறைய பேர் போக வேண்டியிருக்கு. இவ்வளோ பேருக்கும் ஏர் சார்ஜ் கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகாது. ஏதோ செகண்ட் ஏசியில் புக் பண்ணிருக்கா, ட்ரெயினில் புக் பண்ணிருக்கா. ஏறி உட்காந்தாச்சு, ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கும், ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு. ஒரே பரபரப்பு. இந்த அப்பா அம்மா இந்த பொண்ணு இமீடியட் ஃபேமிலிலாம் இருக்கா. அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கா. சாதாரணமாக ஒரு ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ப்ரூடன்ஸ் என்ன நமக்கு ட்ராவல் போது தேவையாக இருக்கோ அது தனியாக ஒரு பையில் வச்சுடணும். இந்த மெயினாக இருக்கக்கூடிய சூட்கேஸெல்லாம் போய் ட்ரெயினில் திறந்துன்னு இருக்கக்கூடாது. இது பேசிக் காமன் சென்ஸ் விச் எனி ட்ராவலர் ஷுட் ஃபாலோ. இன் வயலேஷன் ஆஃப் திஸ் பேசிக் கேனன் பொட்டி எடுத்து பெரட்டுறா, போடுறா. நிறைய பொட்டி இருக்குது, ஏன்னா 20-30 பேர் போடுறாலும் ஒவ்வொரு பொட்டியாக திறக்கிறா, மூடுறா, தேடுறா, ஒன்றும் கிடையாது. வேர்த்து கொட்டுறது 2 பேருக்கும். என்ன எடுத்து ஒரே பொண்ணும் ரொம்ப லோ லெவலில் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது, ஃபினான்ஷியலி ரொம்ப வசந்த லெவலும் இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆசைக்காக இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வைர நெக்லஸ் போடுறேன்னு சொல்லிவிட்டா. சம்மந்திட்டு வேற வாய் சொல்லியாச்சு, வாக்காக சொன்னாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போடாமல் இருந்தாக்க அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக போயிடும். அதனால் அந்த நெக்லஸை காணோம். கிளம்பி போய் இறங்குற அன்றைக்கி அதுக்கு மறுநாள் கல்யாணம். போய் இறங்குற உடனே ஒருத்தர் தான் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஆரம்பித்தாகணும். டைம் கூட இல்லை. வைர நெக்லஸு காணோம், என்ன பண்ணுறது தெரியலையே. பத்னி புருஷனை பார்க்குறா, புருஷன் பத்னியை பார்க்குறா. நீ தானே ஜாக்கிரதையை எடுத்து வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன், என்னாச்சு மறந்து போயிட்டியான்னு இவர் கேட்குறார். இருக்கிற டென்ஷனில் அவர் வேறு கேட்குறா, அது வேறு இன்னும் டென்ஷன் ஜாஸ்தியாகுது இந்த அம்மாவுக்கு. நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தப்படாதா அப்படின்னு திருப்பி கேட்குறா. இதெல்லாம் யாரோ ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத தேர்ட் பர்சன் ஒருத்தர் இருக்காருங்க.
அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில். இவ அரை மணி நேரமாக தே ஆர் ஃபிட்ஜெட்டிங் அபவுட் த ஹோல் திங். அதை பார்க்குறதோ அவள் டென்ஷனை பார்த்த உடனே ஆஸ் எ குட் சமாரிட்னா அவருக்கு என்னவோ தோணித்து, சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங் யூ, உங்கள் ஃபேமிலி மேட்டர் நான் சொல்லக்கூடாது, என்ன விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா, ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கல, அரை மணி நேரமாக ஒன்றும் எல்லாருக்கும் வேர்த்து கொட்டுறது, கை ஓதுறது, காது ஓதுறது ஒன்றும் புரியலை, கேன் ஐ பி ஆஃப் எனி அசிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் ஐ ஆம் நாட் எமோஷனலி இன்வால்வ் வித் யுவர் மேட்டர், ஐ கேன் பி அன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒன்றுமில்லை, உடனே கதையை சொன்னேன். எங்கள் பொண்ணு ஒரே பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போயின்னு இருக்கோம், வைர நெக்லஸ் போடுறேன்னு சம்பந்திகள்கிட்ட வரப்போகிற சம்பந்திகிட்ட வாக்கு கொடுத்துட்டேன். அந்த வைர நெக்லஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல, எல்லா பொட்டியும் எடுத்து பிரட்டி போட்டாச்சு, காணோம். அவர் சொன்னார், கவலையே படாதுங்கோ, உங்கள் ஒய்ஃப் கழுத்தில் என்னமோ ஒரு ஸ்பார்க்லிங்காக இருக்கே, அதுதானே அந்த நெக்லஸ் பாருங்கன்னார். பார்த்தா அந்த அம்மா என்ன பண்ணிருக்கா, ரொம்ப ஜாகிரதையாக அந்த நெக்லஸை கழுத்துலேயே போட்டுண்டு அந்த புடவையோடு சேர்த்து ஒரு பின் போட்டு பாடணும் ஸ்திரீகள், அந்த மாதிரி சேஃப்டிக்காக ஒரு பின் வேறு போட்டு வச்சுருக்கா. அது என்ன எடுத்து இந்த டென்ஷனில் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய நெக்லஸை மறந்து பொட்டியல் தான் தேடிட்டு இருக்கா. இது மாதிரி தான் ஆத்மா நம்மகிட்டே இருக்குது, கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்னமாட்டமாக இருக்குது, எங்கேயோ போய் தேடின்னு இருக்கோம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை. அஸ்மிருத கண்டமணிகி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டார் ஸ்ருதிகீதையில். அந்த மாதிரி யாருக்கு கர்ம வினையால் மனசு ரொம்ப விக்ஷேபம் ஏற்பட்டு அலபாஞ்சுட்டே இருக்கோ அவளுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்தால் கூட கழுத்துலேயே இருந்தால் கூட தெரியல, அந்த கழுத்துலேயே இருக்குது உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கே, அவர் தான் குரு. அவர் குரு என்ன பண்ணுவார், உங்கள்கிட்ட தான்டா இருக்குது ஆத்மா, நீ போய் வெளியில் தேடின்னு இருக்கே, நீ தான் ஆத்மஸ்வரூபம், உங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னு கூட சொல்லப்படாது. உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா நீ வேற, உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வஸ்து வேறன்னு அங்கே டுவாலிட்டி வந்துடும். நீ தான் அந்த ஆத்மஸ்வரூபம், அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்துருக்கேன்னு குரு ஞாபகப்படுத்துவார். அது யாருக்கு அனுகிரகம் இருக்கோ அவருக்கு தான் அந்த மாதிரி குருவுடைய சங்கம் கிடைக்கும். ஆனால் கர்மாவால் ஒரேடியாக மனசு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒரேடியாக அலபாஞ்சுட்டே இருந்தாக்க அந்த குருவை போய் ஆசைக்கணுங்கிற எண்ணம் வராது, குருவுடைய அனுகிரகம் கிடைக்காது. ஹிருதயத்திலேயே இருந்தாலும் கூட ஆத்மஸ்வரூபியாக பகவான் இருந்தாலும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கான். ஹிருதிஸ்தோப்பி அதிதூரஸ்தகா கர்மபிக்ஷிப்த சேதசாம். அதனால் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்து இவ்வளவு பேச்சு எதுக்காக வந்ததுனாக்க, நான் கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், கதை போயிட்டே இருக்கும், நடுவில் கொஞ்சம் ஆத்ம விசாரம் வரணும். அதுக்காக தானே இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ராமாயணம் பாகவதம் பாரதம் எல்லா புராணங்கள் இத்திகாசங்களும் எல்லாம் கடைசியில் இந்த ஆத்மாவில் போய் பரியவசானத்தை அடையிறதுக்காக தான். அவசானம்னா முடிவுன்னு அர்த்தம். சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறத அவள் கேரளத்தில் மலையாளத்தில் அப்படியே எடுத்துன்னு விட்டா. அவசானம்ங்கிறது அவள் அப்படியே அதே அர்த்தத்தோடு மலையாளத்தை யூஸ் பண்ணுறா. சம்ஸ்கிருத பதம் அது. அவசானம்னா முடிவு. அப்படி கடைசியில் முடிஞ்ச முடிவு என்னென்னா ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அதனால் தூரத்தில் இருக்கிற போது அதுக்கு தம்னு பேர். இந்த வேத மந்திரத்தை நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த ரிஷி என்ன பண்ணார், அவர் ரொம்ப தபஸ் பண்ணதுனால இந்த தபோ விசேஷத்தால் எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை தன் ஸ்வரூபமாக உணர்ந்து விட்டார். உணர்ந்த உடனே என்ன, இனிமேல் தூரமாக இல்லை, அது தூரத்தில் இல்லை, இவர் ஸ்வரூபமாக தன் ஹிருதயத்திலேயே இருக்க. அதனால் தம்ங்கிறது ஏதம்னு ஆயிடுச்சு. இதுக்காக தான் இவ்வளோ வியாக்கியானமும். தம்ங்கிறது ஏதம், ஏ சேர்த்தா இட் வில் இண்டிகேட் ப்ராக்சிமிட்டின்னு சொன்னேன். ஏஷா சகானா அவர், ஏஷகானா இவர், சான்னு சொன்னால் அவள், ஏஷானா இவள், தத்துன்னு சொன்னாக்கா அது, ஏதத்னா இது. அதனால் ஏத்தங்கிறது அந்த ஏத்த சப்தத்துடைய துதியா ஏகவச்சனம். வேதாகமேத்தம் புருஷம் மகாந்தம். நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுன்னுட்டேன். அவன் எப்படி இருக்கான், புருஷம் மகாந்தம், அதான் ராமம் மகாத்மானம். அகம் வேத்மி மகாத்மானம். மகாந்தம்னு வேதத்தில் இருக்குது, இங்கே மகாத்மானம்னு இருக்குது. புருஷன்கிற பதம் தான் ராமம். அப்படி எப்படி இருக்குனாக்க, ஆதித்யவர்ணந்தமசஸ்து பாரே முதல் அனுவாகத்தில், புருஷத்துவத்தில் மொத்தம் 2 அனுவாகங்கள். 2வது அனுவாகத்தில் ஆதித்யவர்ணந்தமசப்பரஸ்தாத். அர்த்தம் ஒன்று தான், அர்த்தத்தில் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை, வார்த்தை தான் கொஞ்சம் மைனராக ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது, அவ்வளோதான். சூரியனை போல் ஜொலிச்சுன்னு இருக்குது, ஒரே ஜோதிர்மயமாக இருக்குது அந்த ஆத்மஸ்வரூபம். நான் தெரிஞ்சுட்டேன்னு சொன்னாரோனோ, எப்படி தெரிஞ்சுட்டார் அப்படின்னாக்கா, ஆத்மஸ்வரூபம் ஒரே ஜோதிர்மயமாக, இட்ஸ் ஆஃப் தி நேச்சர் ஆஃப் பியூர் லைட், பியூர் எஃபல்ஜன்ஸ். ஆதித்ய வர்ணம், இது என்ன வர்ணம்னு சொல்வேன், இந்த 7 வர்ணங்களும் இல்லை, 7 வர்ணங்களும் எந்த ஒரு சூரிய வெளிச்சத்திலேருந்து பிரிஞ்சு வந்ததோ அதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய சூரிய வர்ணமாக ஆதித்ய வர்ணம். அது புரியணும்னா தமசஸ்து பாரு, தமகான்னு சொன்னால் இருட்டுன்னு அர்த்தம்.
அந்த இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதாக, அஜ்ஞானம் என்ற இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய ஞான ஜோதிஷாக ஆத்மஸ்வரூபத்தை நான் தெரிஞ்சுனுட்டேன். இது ஏத்தம்னு சொல்லுவானே, ஆத்மான்னு சொல்லாமே, சொல்லதே. ஏன்னா அது இன்னதுன்னு ஒரு வார்த்தையால் குறிப்பிடக்கூடிய வஸ்துவாக இல்லை. யூ cannot label it by a single word. You cannot give it a name because it is beyond name and form. It is beyond space and time. It is beyond everything. அதனால் பேர் கொடுக்க முடியாது. ரொம்ப பெரும் பேராக இருக்குது, அதுக்கு பேர் கொடுக்க முடியல. அதனால தான் அதை ப்ரோனவுனால் சொல்லியிருக்கா. நவுனாக சொல்லாமல் ப்ரோனவுனாக சொல்லியிருக்கா. தத்துனா அது, இது ஏத்தத்துன்னு சொன்னால் இது ரெண்டும் ப்ரோனவுன் தானே. அதை அருணகிரிநாதரும் அப்படி தான் சொன்னார். அனுபூதியில் சொல்கிற போது முருகனுடைய ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பஞ்சபூதங்களா, இல்லை மனசா, பிராணனா, இல்லை நான் விஸ்வரூபம் எடுத்து ஆடின்னு இருக்கே ஒரு அகங்காரம், அந்த அகங்காரமா, 4 வேதங்களா, இது என்ன, எது முருகனுடைய ஸ்வரூபம்? எப்படி சொல்கிறது? வானோ புனல் பார்க்கனல் மாருதமோ ஞானோதயமோ நவில் நான் மறையோ யானோ மனமோ என்னை ஆண்ட இடம்தானோ பொருளாவது ஷண்முகனேகே. அவனுடைய அருளால் தான் அதை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர இவனுடைய அறிவால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. மனுஷனுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்குது, அருளால் மாத்திரம் பிரகாசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. முருகன் தனிவேள் முனினம் குருவென்று அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ உருவன்று அருவன்று உளதென்று இலதென்று இருளன்று ஒளியென்று என உருவம் அருவம் ரெண்டையும் விளக்கி, இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாத தன்மை ரெண்டையும் விளக்கி, இருட்டு வெளிச்சம் ரெண்டையும் விளக்கி, எல்லாத்தையும் விளக்கினப்புறம் இந்த துவந்து பாவங்கள்னு பேர், பேர்ஸ் ஆஃப் டுவாலிட்டிஸ். இருக்கக்கூடிய தன்மை எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இல்லாத தன்மை நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஜோதிஷாக இருக்கிறது வெளிச்சம், இருட்டு, அதே மாதிரி உருவம் அருவம், இந்த டுவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் விளக்கினப்புறம் கடைசியில் மிச்சம் ஒன்று இருக்குது என நின்றதுவே அதுவேன்னு. அது என்னன்னு பேர் சொல்ல முடியாது. நமக்கு சாதாரணமாக 2 பேர் பேசியிருந்தா கூட சில சமயத்தில் யூ ஆர் அனேபிள் டு ஆர்டிகுலேட் சம்திங் இன் ஸோ மெனி வேர்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியுமே சார் அந்த விஷயந்தான் அப்படின்னா, கேட்குறவனுக்கும் புரியுறது, சொல்கிறவனுக்கும் கன்வே பண்ண முடியாது வித்தவுட் பீயிங் ஏபிள் டு ஆர்டிகுலேட் இன் ஸோ மெனி வேர்ட்ஸ். அது சாதாரணமாக ஒரு லௌகிகமான ஒரு விஷயத்தை பேசுவதே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி யூ ஆர் அனேபிள் டு புட் இட் இன் ஸோ மெனி வேர்ட்ஸ். பிரம்மத்தை போய் ஹவு யூ புட் இட் இன் ஸோ மெனி வேர்ட்ஸ். வாக்குக்கு அப்பாற்பட்டதாக யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனசா சஹா ஆனந்தம் பிரம்மணோ வித்வான் ந பிபேதி கதாச்சனேதி. ஒரே பிரஷ்னத்தில் 2 முறை வருது. ஒரு இடத்துல ந பிபேதி குதச்சனேதி, ஒரு இடத்துல ந பிபேதி கதாச்சனேதி. வாக்கால் சொல்ல முடியாத, வாக்குக்கு அப்பாற்பட்ட வஸ்துவாக இருக்குது. அதனால தான் இன்னதுன்னு பேர் சொல்லாமல் என நின்று அதுவே, அந்த அதுங்கிறது தான் தமிழில் அது, சம்ஸ்கிருதத்தில் தத்து, அதுதான் இங்கிலீஷில் டட்னு வந்துடுச்சு. THAT ஆல்மோஸ்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் முதற்கொண்டு ரொம்ப சிமிலராக வந்துடுத்து பாருங்கோ. அந்த அது என்ன ஆகிடுச்சு, இவருக்கு தபஸால் அதுவாக இருக்கிறது தூரத்தில் இருந்தது, இது ஆகிடுச்சு. அதனால தான் ஏத்தம்னு விட்டார். அதுனா தத்துன்னு சொல்லியிருப்பார். ஏத்தம் வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணந்தமசஸ்து பாரே. அஜ்ஞானமாக இருக்கக்கூடிய பாரம்னு சொன்னாக்க கரைன்னு அர்த்தம். இந்த அஜ்ஞானமாக இருக்கிறத ஒரு பெரிய சமுத்திரமாட்டமாக நினைச்சேன்னா, இருட்டு சமுத்திரமாக நினைச்சேன்னா, அந்த சமுத்திரத்துடைய கரையில் சமுத்திரத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடியதாக ஆத்மஸ்வரூபத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னார். தமச பரஸ்தாத்னாலும் அதே அர்த்தம்தான். இருட்டு அஜ்ஞானமாக இருக்கக்கூடிய இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு அர்த்தம். அடுத்த அனுவாகத்தில் வரும்போது ஆதித்யவர்ணம் தமச பரஸ்தாது, அந்த ஆதித்யவர்ணம் தமச பரஸ்தான்னு சொன்னாலும் அதை தான் சத்தியபராக்கிரமம் என்ற பதத்தால் ராமாயணத்தில் சத்தியபராக்கிரமம் என்ற பதத்தால் சொன்னார். சத்தியபராக்கிரமம்னு சொன்னாக்க சத்தியத்தை ரட்சிக்கிறதுல பராக்கிரமத்தை கொண்டவர்னு அர்த்தம் பண்ணோமோனோ. சத்தியம்னா சாதாரணமாக நாம் உண்மை பேசக்கூடிய வார்த்தை, பொய்க்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது சத்தியம். நாம் நார்மல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த அர்த்தம் தான் முன்னாடி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பருத்தியூர் சாஸ்திரவாள் பண்ணிருக்கார் அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த வேத வாக்கியத்தை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சத்தியம்னு சொன்னாக்க பரபிரம்மம்னு அர்த்தம். சத்தியபராக்கிரமம்னு சொன்னால் அது
பரபிரம்மமாகவும் இருக்குது, ஒரே பரம பராக்கிரமத்தோடு இருக்குது. அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமத்தோடு இருக்கக்கூடிய சத்தியமான வஸ்து, ஆதித்ய வர்ணமாக தமசுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய வஸ்து, அதுதான்டா இப்போ ராமனா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கு. அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம். இதை யார் கொராபரேட் பண்ண முடியும்னாக்க, யார் சத்தியத்தை உணர்ந்திருக்காளோ, அனுபவத்தில் யார் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உணர்ந்திருக்காளோ அப்பேற்பட்ட ரிஷிகள் தான் சொல்லணும். வசிஷ்டோபி மகா தேஜாக ஏ சேமே தபசி ஸ்திதாக எதி தே தர்மலாபம் ச யசஸ்ச பரமம் புவி ஸ்திரமிச்சசி ராஜேந்திர ராமம் மே தாத்துமர்ஜசி. இந்த வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம் இருக்கே, ரொம்ப ஆச்சரியமான மந்திரம். அது எப்பேற்பட்ட ஒரு அனுபூதியில் வந்திருக்கணும். இட் இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் எக்ஸ்க்ளமேஷன் பார்ன் அவுட் ஆஃப் டிவைன் ரியலைசேஷன். அது எப்படி வந்திருக்குங்கிறத நினச்சி பார்த்தேன்னா மெய்சிலிருத்து போயிடும். வேதாகமேதம் புருஷம், அதாவது வேதங்கிறது தான் வேத்மி, அகங்கிறது அப்படியே வந்துடுத்து. வேதம் என்ன பண்ணி கொடுத்து, அகத்தை முதல்ல போட வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால வேதாகம்னார். இவர் அகம் வேத்மின்னு சொல்லிவிட்டார் விஸ்வாமித்தர். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். அகம் வேத்மின்னு சொன்னதுனால உடனே இவருக்கு அகங்காரம் இருக்குது. நான் அறிவேன்னு சொன்னாலும் அகம் வேத்மின்னா நான் எனக்கு தெரியும்னு அர்த்தம், நான் அறிவேன்னு அர்த்தம். அப்போ உடனே இவர் அகங்காரத்தோடு இருக்காருன்னு தீர்மானம் பண்ணக்கூடாது. அகம் வேத்மிங்கிறது நம்ம மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு அகங்காரத்தை கொடுக்கும். அகமகம்னு சொன்னாக்க இது எல்லாத்தையும் கடந்து போன வாளுக்கு அவளுக்கு எந்த விதமான பந்தமும் ஏற்படாது. இதை முக்கியமாக ஏன் இதை சொல்ல வேண்டியிருக்குனாக்க, நாராயண தீர்த்தர் மோகனத்தில் ஒரு தரங்கம் பாடிருக்க. அதில் க்ஷேமம் குரு கோபாலா சந்ததோ மம க்ஷேமம் குரு கோபாலா. சில பேர் என்ன பண்ணுறா, பாடுற போது சந்ததம் லோகக்ஷேமம் குரு கோபாலான்னு பாடிவிட்றா. என்னமோ நாராயண தீர்த்தருக்கு தெரிஞ்சதை விட நமக்கு நன்னா தெரியும்னு நினச்சின்னு மாற்றி விட்றா. இப்படி மாற்றக்கூடாது. அவர் சந்ததம் மம க்ஷேமம் குருன்னு சொன்னாக்க, மமனா அவருக்கு சாதாரணமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய மமகாரம் மாதிரி வீடுலையும் வாசல்லையும் என்னுடைய பத்னி, என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய பொண்ணு, என்னுடைய சொத்து, என்னுடைய வீடு, இந்த மாதிரி மமகாரம் இல்லை. அவர் உலகத்தை முழுக்க தன்னுடைய சொரூபமாக நினைச்சார். அதனால் மமன்னு சொன்னாக்க உலகத்துக்கு முழுக்க க்ஷேமந்தான். அங்கே மகான்கள் வாக்குலேருந்து வரது அது அப்புறம் மாற்றப்படாது. இதை நீலகண்டீஸ்வரர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். தெக்தவ்யோ மமகாரகா. மமகாரங்கிறது சென்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், என்னுடையதுங்கிற எண்ணம் தான் மமகாரம். அதை விட்டுடுன்னார். விட முடியலையே, என்ன பண்ணுறதுனா எதின சக்கியத்தை தெக்தும் கர்த்தவியோ மமகாரகா. விட முடியலைன்னா பாராட்டுன்ட்டார். என்னுடையதுங்கிற எண்ணத்தை பாராட்டினார். என்ன ஒரே நேர் எதிர்ப்பதமாக சொல்கிறாரேனா, ஸ்லோகத்தை என்ன முடிக்கலேனா. எதின சக்கியத்தை தெக்தும் கர்த்தவியோ மமகாரகா ததபி சர்வத்திர. எல்லா விஷயத்துலையும் என்னுடையதுங்கிற எண்ணத்தை பாராட்டு. விடணும்னா விட்டுடு. விட முடியலன்னா ஒரு லிமிட்டட் சர்க்கிளில் என்னுடைய பத்னி, என் புருஷன், என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய பொண்ணு, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய கார், என்னுடைய சொத்து, இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களில் மமக்காரம் இருக்க. அப்படி இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களையும் ஒன்றுட நினச்சிக்கோ. இப்போ பாருங்கோ, எது தேவைன்னு பாருங்கோ. அமெரிக்காவில், அண்டார்டிகாவில், அலாஸ்காவில் யாரோ ஒருத்தனுக்கு உயிர் போயிடுச்சுன்னா உன்னுடைய உயிர் போகிற மாதிரி துடிக்கணும். இங்கே எவனோ ஒருத்தன் எங்கேயோ அவன் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் தோற்று போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாக்க உனக்கு பர்சனலாக தோல்வி வந்த மாதிரி நீ துடிக்கணும். அந்த மாதிரி மமக்காரம் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டாக்க தினம் துடிச்சுட்டே இருக்கணும், தினம் சந்தோஷப்பட்டுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ஹர்ஷஸ்தான சகஸ்திராணி பயஸ்தான சதானிச்சா திவசே திவசே மூடும் ஆவிஷந்தின பண்டிதம்னு பாரத சாவித்திரியில் மகாபாரதத்துடைய கடைசியில் வியாசாச்சாரியா சொன்னார். எவனுக்கு புத்தி சக்தி குறைச்சலாக இருக்கும், மூடனாக இருக்கானோ, ஏமாந்து போயிருக்கானோ, மூடன்னா முட்டாள்னு அர்த்தம், அவன் மோகமடைஞ்சவன் அர்த்தம். ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் மோகமடைஞ்சவன் அர்த்தம். அந்த மூடன்கிற பதத்துக்கு மோகமடைஞ்சவன் அர்த்தம். மோகமடைஞ்சவனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நூற்றுக்கணக்கான பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தினம் வந்துன்னு இருக்கும். பண்டிதனுக்கு பயமும் இல்லை, ஹர்ஷமும் இல்லை, சந்தோஷமும் இல்லை, நான் ஒரே சீராக இருப்பன். இப்போ கோடிக்கணக்கான விஷயங்களில் என்னுடையதுங்கிற எண்ணத்தை விடுறது தேவையா, என்னுடையதுங்கிற எண்ணத்தை பாராட்டுறது தேவையா, இல்லை ஒரு 7, 8, 10 விஷயங்களில் மமகாரத்தை விடுறது தேவையா? யோஜனை பண்ணி பாருங்க. கோடிக்கணக்கான விஷயங்களில் பாராட்டுறது ரொம்ப சிரமம். இந்த 7, 8 விஷயம் 10 விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்பா, அம்மா, கூட பிறந்தவா, பத்னி, தன்னுடைய குழந்தைகள், வீடு, வாசல், இந்த மாதிரி ஒரு 7, 8, 10 விஷயங்கள் இருக்க. இந்த 7, 8 விஷயங்களில் அகங்காரத்தை மமகாரத்தை விடுறது தானே ஈஸி. அதனால தான் ஈஸியாக இருக்கிறது முதல்ல சொன்னார். தெக்தவ்யோ மமகாரகா
எதின சக்கியதே தெக்தும் கர்த்தவியோ மமகாரகா ததபி சர்வத்திர. எல்லா உலகத்தையும் தன் சுரூபமாக பார்த்த ஞானிகள் பேசுகிற போது அவள் அகம்னு சொல்கிற போது நமக்கு வரக்கூடிய அகங்காரம் இல்லை. அதுக்காக தான் இவ்வளோ வியாக்கியானமும். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராகமம் சத்யபராக்கிரமம். வேதத்தில் வேதாகம்னால் இவர் அகம் வேத்மின்னு விட்டார். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகா தேஜாக ஏ சேமே தபசி ஸ்திதாக. உனக்கு பெரிய தர்மலாபம் ஏற்படணும், உலகத்தில் பெரிய கீர்த்தி ஏற்படணும்னா ராமனோடு நீ அனுப்பணும். எதிதே தர்மலாபம் ச யசஸ்ச பரமம் புவி ஸ்திரமிச்சசி ராஜேந்திரா. சாஸ்வதமான கீர்த்தி அடையணும்னு ஆசைப்பட்டேனா ராமம் மேதா துமர்கசி. தர்மலாபம்னா என்ன? அதாவது க்ஷத்திரியனுடைய தர்மம் பிரஜைகள் யாருக்கு எந்த சிரமம் வந்தாலும் இந்த சிரமத்திலேருந்து அவளை காப்பாற்ற வேண்டியதுதான் க்ஷத்திரியனுடைய தர்மம். கீழே ரகுவம்ச ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். க்ஷதாத்யத திராகத இத்யுதகிரகா க்ஷத்ரஸ்ய சப்தோ புவனேஷு ரூடகா. க்ஷதம்னு சொல்லக்கூடிய தேயக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து ஆபத்துலேருந்து குறையிலேருந்து அவன் காப்பாற்றுறானோ அவனுக்கு தான் க்ஷத்திரியன்னு பேர். அதனால் யாகத்தை ரட்சிக்கிறது உன்னுடைய தர்மம், உன்னுடைய கடமை. அந்த கடமையை உன் புத்திரன் மூலமாக நீ நிர்வாகம் பண்ணேன்னா தர்மத்தை ரட்சிச்சுட்டாருங்கிற லாபம், தர்மத்தை ரட்சித்த லாபம் அவனுக்கு வரும். எதித்தே தர்மலாபம் ச கீர்த்தியும் வந்துடும். சின்ன குழந்தை 12 வயசு குழந்தை யாகத்தை ரட்சிச்சுட்டாருன்னு அது யாருக்கு பெருமை? இந்த மாதிரி குழந்தை அடைஞ்சிருக்க தசரதனுக்கு வந்து பெருமை சேரும், உங்கள் குலத்துக்கு பெருமை வந்து சேரும். யசஸ்ச பரமம் புவி ஸ்திரமிச்சசி ராஜேந்திரா ராமம் மேதா துமர்கசி. சொல்லி முடிச்சாரோ இல்லையோ ஆடி போயிட்டார் தசரதன். அடிவயத்தில் போய் கையை வச்சுட்டாரு. ராமன்னா கேட்குறார், வேறு ஏதாவது கேட்டால் பரவாயில்லை. ரொம்ப நாள் நேற்றுக்கே சொன்னேன், அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்து கம்பருடைய பாட்டெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்துட்டோம். ஒரு வேல் போய் மர்மத்தில் பாஞ்சு இரத்த காயமாக இருக்க ரா ஊண்டு, அந்த இரத்த காயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காயத்தில் கொதிக்கிற தணலை வச்சு அதுக்கு மேலே புளியும் கரைச்சி விட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி துடிக்கிறார். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு தன்னை நிதானப்படுத்திக்கிறதுக்கு. நிதானப்படுத்திட்டு சொல்கிறார். அடுத்த சர்க்கத்தில் தசரத சொல்லக்கூடிய பதில். ஊனஷோடச வருஷோ மே ராமோ ராஜீவலோச்சனா ந யுத்த யோக்கியதாமஸ்ய பஷ்யாமி சகராட்சசைஹி. என் ராமனுக்கு இன்னும் 16 வயசு கூட ஆகலை. தாமரை கண்ணனாக இருக்கான். ராட்சசாலை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு யோகியதை இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஏற்கனவே பதில் சொல்லிவிட்டார் விஸ்வாமித்திரர். ஆன்டிசிபேட் பண்ணி பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஊனஷோடச வருஷமே 16 வயசு ஆகலை ராமனுக்கு. அகம் வேத்மி எனக்கு தெரியுண்டா. இப்போ பாருங்க, பதத்துக்கு பதம் அந்த முந்தின ஸ்லோகத்தை பதத்துக்கு பதம் அன்வயம் பண்ணி பாருங்க. முன்னாடியே முன்கூட்டியே அவர் பதில் சொன்ன மாதிரி இருக்குது. நீ இப்போ தான் ராமனை பார்க்குற. ராமன் எப்போ அவதாரம் பண்ண போகிறான்? நான் ரொம்ப நாளாக தபஸால் ஞான திருஷ்டியால் ராமனுடைய அவதாரத்துக்காக காத்திருந்தேன்ப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்கு என்ன வயசு எல்லாம் எனக்கு கணக்காக தெரியும். அவன் அவதாரம் பண்ணத்துலேருந்து ஜாதகத்தை முதற்கொண்டு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 16 வயசு இன்னும் ஆகுதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஊனஷோடச வருஷோ மே அகம் வேத்மி ராமோ ராஜீவலோச்சனா. தாமரக்கண்ணன்னு சொல்லுவானே, தாமரக்கண்ணு வர்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு கான்டெக்ட் வேண்டாமா? எங்கே பார்த்தாலும் சொல்கிறாரு. என்ன இங்கே வால்மீகி சொன்னார்னா அது தாத்பரியம் இருக்குது. ஊனஷோடச வருஷோமேன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு தாத்பரியம். 12 வருஷம் தானே ஆச்சு. துவாதச வருஷோமேன்னு சொல்லப்படாதா? அது ஏன் 16க்கு குறைச்சல்? ஊனம்னா குறைச்சல்னு அர்த்தம். அது சம்ஸ்கிருத பதம். ஆனால் பஸ்ஸெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் ஊனமுற்றோர் அப்படின்னு ஏதோ 2 சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்போம். சம்ஸ்கிருத பதம் தான், சுத்த சம்ஸ்கிருதம். ஊனஷோடச வருஷோமேனா 16 ஆகாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படி சொன்னார் அப்படின்னா 16 வயசானால் தான் யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு க்ஷத்திரியனுக்கு யோகியதை வருது. இல்லைன்னா இஸ் அண்டர் ஏஜ், ஈ ஷுட் நாட் பி சென்ட் இன் டு தி பேட்டில் ஃபீல்டு. அதனால் 16 வயசு ஆகலை அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ இன்னொரு விஷயம், சுவாமி நன்னா வளர்ந்துருக்க. சில குழந்தைகள் சில கிரகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தழன்னு நன்னா வளர்ந்துடும். இது ராஜகிரகத்தில் இருக்கிற ராஜகுமாரன் வேறு, நல்ல சௌக்கியமான சாப்பாடு, ஒரு கவலை கிடையாது, ஜம்முன்னு வளர்ந்துருக்கார். 16 வயசுக்கு வேணுங்கிற குரோத்து 12 வயசில் இருக்குது. 12 வயசு ஆகுது என் ராமனுக்குன்னு சொன்னால் அவர் பாவம் ரிஷி. காட்டில் ஏதோ கிழங்குகளையும் பழங்களையும் சாப்பிட்டுட்டு சரீரத்தை காயக்லேஷம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார்.
12 வயசு தான் ஆகுது ராமனுக்குன்னு சொன்னால் 12 வயசில் இவ்வளோ வளர்ச்சியா? எங்கேயாவது இந்த ரிஷி கண் போட்டு வச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது? ராமன் மேலே கண் போட்டு விட்டா என்ன பண்ணுறது? அதை மறைக்கணுங்கிறதுக்காக ஊனஷோட வருஷோமே சத்தியத்தையும் சொல்லணும், முழு சத்தியத்தையும் சொல்லப்படாது. 14 வயதுக்கு கீழே 15 வருஷம் 11 மாதம் 29 நாள் ஆனாலும் ஊனஷோட வருஷமே தான். 12 வயசாக இருந்தாலும் ஊனஷோட வருஷமே தான். 16க்கு கீழே எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு வயசாக இருந்தாலும் ஊனஷோட வருஷமேனு சொல்லலாம். ஊனஷோட வருஷமே ராமோ ராஜீவலோச்சனகா. இந்த ராஜீவலோச்சனகான்னு சொல்லுவானேன்னா தாமரை செந்தாமரை தான் ரொம்ப பிரசித்தம். தாமரையில் இந்த தாமரைக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மை என்ன? சூரிய உதயமாகிற போது மலரும், சூரிய அஸ்தமனாவது மூடிடும். அந்த மாதிரி என் ராமன் சூரியோதயத்தில் கண்முழிச்சுப்பன், சூரிய அஸ்தமனமான உடனே தூங்கிடுவான். ராத்திரியில் தூங்கக்கூடிய சுபாவம் கொண்டவன். ராத்திரியிலேயே யுத்தம் பண்ணக்கூடியவர்கள் நிஷாச்சரர்கள்னு பேர் ராட்சசாளுக்கு. ராத்திரியில் கண்முழிச்சு பழக்கமில்லாத ராமன் ராத்திரியிலேயே சஞ்சாரம் பண்ணி ராத்திரியில் பலம் அதிகமாக போகக்கூடிய அசுரால ராட்சசாலை எதிர்த்து என்னமா யுத்தம் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. ராமோ ராஜீவலோச்சனஹா ந யுத்த யோக்கியதாமஸ்ய பஷ்யாமி சக ராட்சசைகி. என் ராமனுக்கு 16 வயசாக ஊனஷோடச வருஷமே ராமகான்னு சொன்னாலோனோ அகம் வேத்மி. ராஜீவலோச்சனகா அவன் கண்முழிச்சு பழக்கமில்லைன்னு சொன்னாள். ஆனால் அவன் மகாத்மா. இவர் ரைஸ் அப் டு தி அகேஷன். சந்தர்ப்பம் வந்தால் அது இருந்தாவது இருக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் கொண்டவன். ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் பதில் சொல்லியாச்சுங்க. எனக்கு ராட்சசாவை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு இவனுக்கு யோகியதை இருக்கிறதாக எனக்கு தெரியல. இந்த யுத்த யோகியதாமஸ்ய பஷ்யாமி சக ராட்சசைகி. உனக்கு தான் தெரியல, வசிஷ்டாதி ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தெரிகிறது. வசிஷ்டோபி மகா தேஜாக ஏ சேமே தபசி ஸ்திதாக. அதை தசரதர் சொல்லக்கூடிய பதிலுக்கு முன்கூட்டியே பதில் சொன்ன மாதிரி அப்படி அமைஞ்சிருக்கு அந்த அகம்பேத்மி மகாத்மானங்கிற ஸ்லோகம். அப்படி அது ஒரு பெரிய அற்புதமான ஸ்லோகம். அதில் தான் ஸ்பீடு பிரேக்கர் ஸ்லோகம்னு சொல்கிறது. அதாவது வேகமாக வந்துட்டே இருக்கக்கூடிய, இப்போ வேகத்துக்கு அவசரப்பட வேண்டாம், நிதானமாக சொல்லலாம். ராமாயணத்தை 9 நாள் ராமாயணமாக நவாகமாக இருந்ததுனாக்க எவ்வளோ வேகமாக வந்தாலும் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்தால் வேகத்தை குறைச்சி ஒரு 10 நிமிஷமாவது சொல்லிட்டு தான் மேலே போகும்படியாக இருக்கும். இது ஒன்றும் அடுத்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஸ்லோகம் கௌசல்யாச பிரஜாராமா. ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒரு நாள் தனியாக அனுபவிக்க வேண்டிய ஸ்லோகங்களாக இருக்குது. அந்த மாதிரி 16 வயசு கூட ஆக என் ராமனுக்கு. அதனால் யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு யோகியதை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இயமக்ஷௌஹிணி பூர்ணா யஸ்யாஹம் பதிரீஸ்வரஹா அனயாசம் ருத்தோ கத்வா யோகோத்னாகம் தைர் நிஷாச்சரைகி. என்னுடைய அக்ஷௌகிணி இருக்குது. அக்ஷௌகிணினா ஒரு அக்ஷௌகிணிங்கிறது 20,000 சொச்சம் யானைப்படை, 20,000 சொச்சம் தேர்ப்படை, 60,000 சொச்சம் குதிரைப்படை, அதே மாதிரி 1,00,000க்கு மேலே காலாட்படை, இவ்வளவும் சேர்ந்து ஒரு அக்ஷௌகிணி. அது அந்த அக்ஷௌகிணிகள் தான் நான் என் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. எஸ்யாகம் பதிரீஸ்வரா. நான் கண்ணால் ஜாட காட்டினா நான் என்ன உத்தரவு போடுறேனோ அதை உடனே பரிபாலனை பண்ணுவாள். இந்த அக்ஷௌகிணி சைன்யத்தோட அணையா சம்பிரதோகத்துவா. உங்களுக்கு ஒரு 2 ராட்சசால் முக்கியமாக இருக்கா. இந்த 2 பேரை வதம் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை 2 லட்சம் படைகள்னா இருக்குது. மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 20,000 தேர்ப்படை, 20,000 யானைப்படை, 60,000 குதிரைப்படை, 1,00,000 லட்சம் காலாட்படை, மொத்தம் 2 லட்சம். இந்த 2 பேரை வதம் பண்ணுறதுக்கு 2 லட்சம் போகாதா? அனயா சம்பிருத்தோ கத்வா யோத்தாகம் தைஹி நிஷாச்சரைஹி இமே சூராச்ச விக்ராந்தாக பிருத்யாமே அஸ்திரவிசாரதாக யோக்யா ரக்ஷோகணீர் யோத்தும் நராமம் நேது மிருகசி. என்னுடைய வீரர்கள் தான் இருக்கா, படை வீரர்கள் தான் இருக்கா. எல்லா அஸ்திரங்களையும் கையாளத்தில் ரொம்ப நிபுணர்களாக இருக்கிறவா. அவள் தான் ராட்சசாலை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அவள் தான் தகுந்த எதிர்ப்பு கொடுக்கக்கூடியவர்கள். ராமனை போய் கேட்காதுங்கோ. பிஞ்சு குழந்தை பால்படியக்கூடிய முகம். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த சைன்யத்தை அனுப்பிச்சா போகாது, வீரர்கள் அனுப்பிச்சா போகாது, அக்ஷௌகிணிகள் அனுப்பிச்சா போகாது. நானே பர்சனலாக இன்வால்வ் பண்ணிக்கணுமா? நான் வரேன், எனக்கு வயசானாலும் கூட. அகமே வதனுஷ்பாணிகி யோத்தாகம் தைர் நிஷாச்சரைகி யாவத் பிராணான் தரிஷ்யாமி தாவத் யோத்ஸ்யே நிஷாச்சரைகி. அகமேவ தனுஷ்பாணிகி. நானே தனுசும் கையுமா, வெறுங்கையோடு வரல. இங்கே எங்கேயோ ஒரு தேரில் உட்காந்துட்டு டைரக்ட் பண்ணுறதுக்காக வரல. ஐ வில் பி அன் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிங். சும்மா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மேனேஜ்மெண்ட்டு சொல்கிறாளோன்னு அந்த மாதிரி. அகமே வதனுஷ்பாணிகி கோப்தா சமரமூர்தனி. இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கன்செப்ட்ஸு, லீகல் கன்செப்ட்ஸு, எல்லா விஷயங்களும் ராமாயணத்தில் இருக்குது. அதாவது
ஒரு மேனேஜர் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னா ஈ மஸ்ட் நாட் ஹெசிடேட் டு கெட் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி. அந்த மேனுஃபேக்சரிங் இந்த அசம்பிளி இருந்துட்டோம்னாக்க இவர் கேபின்லேயே உட்காந்து வேலையாக பார்க்கணும்னு நினச்சாருன்னா முடியாது. அது இவருக்கு அந்த வேலை தெரியும்னு அந்த ஆப்ரேஷனில் இருக்கிறவா லோயர் லெவல் ஸ்டாஃப் ப்ளூ காலர் ஸ்டாஃபுக்கு இவருக்கு நல்லா விஷயம் தெரியும்னு தெரிஞ்சாலும் ஒழுங்காக வேலை செய்வோம். இல்லைன்னா அவர் ஏதோ படிச்சுட்டு வந்திருக்கார் சார், தியரி தெரியும், ப்ராக்டிஸ் ஒன்றும் தெரியாதுன்னா ஏசிட்டு போயிடுவோம். அதனால் ஹேண்ட்ஸ் ஆன், இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு பி அன் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வேரியர் ஐ வில் பி அகமே வதனுஷ்பாணிகி கோப்தா சமரமூர்தனி. எத்தனை நாள் யுத்தம் பண்ணுவேன் தெரியுமா? இது ஏதோ கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் மாதிரி 2 வருஷம் 3 வருஷம் 5 வருஷத்துக்கு கான்ட்ராக்ட் கம்பெனியோட அந்த மாதிரி இல்லை. யாவத் பிராணாந்தரிஷ்யாமி. இது மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்ட்லாம் எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்க. சாதாரணமாக அது ஒரு ரெகுலர் சேலரிட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் ரிட்டையர்மெண்ட் மட்டும், கான்ட்ராக்சுவல் எம்ப்ளாயியாக இருந்தாக்க கான்ட்ராக்ட் பீரியட் முடிகிற மட்டும். இட் மே பி ரினியூட், இட் மே நாட் பி ரினியூட். ஜப்பான்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் லைஃப், அவள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுங்கிறதே கிடையாது. ஜப்பானீஸ் கன்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவளுக்கு டில் லைஃப். அந்த கன்செப்ட் முதற்கொண்டு தசரத சொல்கிறார். யாவத் பிராணாந்தரிஷ்யாமி தாவத்யோத்ஸே நிஷாச்சரிகி. உயிர் இருக்கிற மட்டும் நான் வந்து யுத்தம் பண்ணுறேன்னா இப்படியெல்லாம் சொல்லி பார்த்தா விஸ்வாமித்திரர் ஏதாவது கொஞ்சம் ஹிண்ட்டை புரிஞ்சு போகிறன்னு பார்த்தா அவர் ஒன்றும் ஹிண்ட் எடுத்துக்கிறதாகவே தெரியல. துக்கேன உத்பாதித்தாயம். ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த ராமனை நான் குழந்தைய அடைஞ்சிருக்கேன். 4 பேர்களுக்குள்ள சதுர்ணாம் ஆத்மஜானாம் ச ராமே பிரீத்தி பரமிகா. 4 பிள்ளைகளுக்குள்ள ராமன் மேலே தான் ரொம்ப பிரீத்தி அதிகமாக இருக்குது. அதனால் ராமனை மாத்திரம் நீங்கள் கேட்காதுங்கோ சொன்னார். அருகசின்னா ஐ ரிக்வெஸ்ட்யூன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல. நராமம் நேத்து மருகசின்னு சொன்னால் யூ டோன்ட் டிசர்வ் டு டேக் ராமா வித்யுங்கிறது லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன். ஆனால் ஸ்பிரிட்டை மனசில் வச்சுருந்தா ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ நாட் டு டேக் ராமா வித் யூ. அதெல்லாம் ஒன்றும் அவர் ஹிண்ட் எடுத்துக்கிறதாகவே தெரியல. உடனே பார்த்தார், பிளாட்டண்ட்டாக சொல்கிறத தவிர வேறு வழியே இல்லை போல் இருக்கு. பாதம் மே தனயம் பிரம்மன் நைபதாஸ்யாமி புத்திரகம். 3 பதம் போட்டார். பாதம் மே தனயம் பிரம்மன் புத்திரகம்னு ஒரு பதம் போட்டார். பாலன் குழந்தையாக இருக்கான், சாதாரண குழந்தை இல்லை. அஸ்வமேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டம் பண்ணி ரொம்ப சிரமப்பட்டு அடைஞ்ச பிள்ளை தனயம். புத்திரகம்னு சொன்னால் இந்த விருத்தத்துக்காக மாத்திரம் புத்திரன் புத்திரகம் இன்னும் ஒரே அர்த்தம் தான். சுவார்த்தே கப்பிரயோகான்னு ஒரு நியாயம். காங்கிற ஒரு சஃபிக்ஸ் வந்து கொடுத்தோன்னா அதே அர்த்தத்தை கொடுக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் தமத்புத்தம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷனம், அங்கே பாலகம் இங்கே புத்திரகம், ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம்தான். ஆனால் அர்த்தத்துக்காக மாத்திரம் போடல. அங்கே எப்படி அர்த்தமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் விசேஷார்த்தம் என்னன்னாக்க புத்திரஸ்ச அசு கஷ்ச இது புத்திரகா. இவன் வெறும் புத்திரன் தான் நினச்சேன் நான் இத்தனை நாளாக. பாலன் தனங்கன்னு நினச்சேன், புத்திரன் நினச்சேன். நீங்கள் வந்து உபதேசம் பண்ணிவிட்டேடே, இவன் சாட்சாத் பரமாத்மா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கக்கூடிய பிரபுன்னு சொல்லிவிட்டேடே, நாராயணனே வந்திருக்கான் ராமனா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேடே. நீங்கள் சொன்னப்புறம் சாதாரண பிள்ளையாக இருந்தாலே பிரியறதுக்கு மனசு வராது. நாராயணனே வந்திருக்கான் பிள்ளையாக வந்திருக்கான்னு சொன்னால் பிரியறதுக்கு மனசு வருமா? அதனால் புத்திரஸ்சே அசௌ கஷ்ட, புத்திரனாகவும் இருக்கான், கஹான்னு சொன்னால் விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். விஷ்ணுவே பிள்ளையாக வந்திருக்கான், இவனை கொடுக்க மாட்டேன். பாதம் மே தனயம் பிரம்மன் நைவதாஸ்யாமி புத்திரகம். நதாஸ்யாமின்னா கொடுக்க மாட்டேன், நைவதாஸ்யாமி கொடுக்கவே மாட்டேன். நதாஸ்யாமின்னா ஐ வில் நாட் கிவ், நைவதாஸ்யாமி ஐ வில் நெவர் கிவ், ஐ வில் நெவர் பார்ட் வித் ராமா. ஏன் இப்படி சொன்னார்? ஊனசோடச வருஷமேனு சொன்னாரோன்னு அத்தியாயத்துடைய சர்க்கத்துடைய ஆரம்பத்தில் 16 வயசு ஆகலைன்னு சொல்கிறேன். சரி, இப்போ ராமனுக்கு எப்போ 16 வயசு ஆகிறதோ சொல்லுங்க, நான் யாகத்தை அப்போ பண்ணிக்கிறேன். இப்போ உடனே பண்ணணும்னு ஒன்றும் இல்லை, யாகத்தை அப்போலாம் பண்ணிக்கிறேன். ராமனுக்கு 16 வயசு ஆகிறது தான் முக்கியம், அப்போ அந்த சமயத்தில் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன். இப்பவும் கொடுக்குறதா இல்லை ராமனை. 16 வயசு ஆனப்போ நீங்கள் எப்போ வந்து கேட்டாலும் கொடுக்குறதா இல்லை. பாதம் மே தனயம் பிரம்மன் நைவதாஸ்யாமி புத்திரகம். இப்படி கேட்டகாலிக்கலாக கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே என்ன எடுத்து சுகுதைவ மகே அக்னிகி ஆஜ்யசிக்தா சமபவத் உஜ்வதிதா மகர்ஷிவன்னிகி. அந்த சர்க்கத்தில் 20வது சர்க்கம் நினைக்கிறேன், கடைசி ஸ்லோகமாக இருக்குது. இங்கே நல்ல ஒரு யாகத்தில் ஹோமகுண்டத்தில் நிறைய நெய்யை விட்டு ஆகுதி கொடுத்த உடனே என்னாகும்,
நெய்யை கண்டால் தேவர்களுக்கு அக்னி பகவானுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிரியம். அதனால தான் தேவர்களுக்கு அக்னி ஜிஹ்வாகான்னு ஒரு பேர். தேவர்களுக்கு அக்னி ஜிஹ்வாகான தேவர்கள்னு அர்த்தம். அக்னியே நாக்காக கொண்டவர்கள்னு அர்த்தம். நாக்கு தானே இந்த ஆகுதியை வாங்கிட்டாகணும், கொடுக்கக்கூடிய ஆகுதியை. அக்னி தான் அவளுக்கு நாக்காக இருக்குது. அப்படியே நெய்யை விட்ட உடனே கொழுந்து விட்டு கிளம்பும் அந்த அக்னியானது. எப்படி அக்னி கிளம்புமோ சுகுத இவ நன்னா ஆகுதி கொடுத்தப்புறம் யஜ்யத்தில் மகம்னா யஜ்யம், அந்த யஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆஜ்யத்தை நிறைய கொடுத்த உடனே அக்னி எப்படி வளருமோ அந்த மாதிரி மகர்ஷியுடைய கோபம் என்று அக்னி வளர்ந்ததுன்னு. சுகுத இவ மகே அக்னிராஜ்ய சிக்தா சமபவத் உஜ்வலிதா மகர்ஷிவன்னிகி. பார்த்தார் தசரதா, இது இக்ஷ்வாக்கு வம்சத்துக்கே இது உகந்தது இல்லை நீ சொல்லக்கூடிய விஷயம். பூர்வமத்தம் அர்த்தம் பிரதிஸ்ருத்திய பிரதிஜாம் ஆதுமிச்சசி இக்ஷ்வாகூனாம் அயுக்தோயம் குலஸ்யாஸ்ய விபர்யய. ஏற்கனவே ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டேன். ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த வார்த்தையிலேருந்து பின்வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். பூர்வமர்த்தம் பிரதிஸ்ருத்திய பிரதிஜாம் ஹாஹாதுமிச்சசி. இக்ஷ்வாகு வம்சத்துக்கே பொருந்தாத விஷயம் இது. இந்த குலத்துக்கே ஒரு பெரிய இழுக்க தேடி கொடுக்கக்கூடிய காரியமாக இருக்குது நீ பண்ணக்கூடியது. சொன்ன வார்த்தையை மீறப்படாது. ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு எபிசோட் ஷேர் பண்ணிக்கணும். இது எனக்கு ரொம்ப ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக வந்தது. பெரியவாளோட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேலே கூட அணுக்கு தொண்டராக இருந்த ஏகாம்பர சாஸ்திரிகள்னு அவர் மெனக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எனக்கு அவர் எழுதின ஒரு புஸ்தகம், பெரியவாளும் ஏகாம்பரம் என்ற நானும் ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். பல இடங்களில் பெரியவா முக்கியமாக 78லேருந்து 84 யாத்திரை பண்ணுறபோது கூட இருந்து நேராக பார்த்து பல சம்பவங்கள் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார். அந்த புஸ்தகத்தை எனக்கு ஒரு காப்பி அனுப்பிச்சுட்டு ஒரு பர்சனலாக ஒரு 5-6 பக்கம் லெட்டர் வேறு எழுதி அனுப்பிச்சார் எனக்கு. அப்புறம் ஃபோன்லேயும் பேசியிருந்தோம். அந்த 2 சம்பவங்கள் புஸ்தகத்தில் இல்லை, இவர் பர்சனலாக எழுதியிருக்கார், கைப்பட எழுதியிருக்கார். அந்த ஒரு சம்பவம் அப்புறமா சொல்கிறேன், வேறு கான்டெக்ட் வரும்போது. இந்த கான்டெக்ட் வரும்போது சொன்ன வார்த்தையை மீறப்படாது. பெரியவா எப்படி ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். இந்த பக்கத்தில் தேனாம்பேட்டையில் ஒரு முருகன் கோவில் இருக்குது, ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து சம்வேர் இந்த ஏர்லி 60s. அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு, இந்த தம்பதிகளில் அந்த அம்மாவுக்கு மதுராம்மாள்னு பேர். கோவில் கட்டணும்னு சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட வந்து அனுகிரகத்துக்காக கேட்டபொழுது சரி கோவில் கட்டுன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணால் பல பேர்கிட்ட வசூல் பண்ணி, கோவில் வந்து சாதாரணமான விஷயமா பல பேர்கிட்ட வசூல் பண்ணி செய்யணும். அப்போ யாரோ ஒரு டான்ஸ் ஆடக்கூடிய ஒரு டீம் நாங்கள் வந்து பெனிஃபிட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறோங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கா. அந்த அம்மா உடனே பெரியவாள்கிட்ட போனான். இது மாதிரி சொல்கிறா, பெரியவா அனுமதி கொடுத்தாக்க இந்த ப்ரோக்ராம் வைக்கலாம், பெனிஃபிட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைக்கலாம்னு சொன்ன பொழுது யாரோ ஒரு ஸ்திரீ நடனம் ஆடி பணம் சம்பாதிச்சு நீ முருகன் கோவில் கட்ட வேண்டாம், நீ மடிப்பிச்சு அடுத்தாலும் பரவாயில்லை, கோவில் கட்டுறேன்னு வீடு வீடாக ஏறி இறங்கினா பரவாயில்லை, அந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் வேண்டான்னு விட்டா பெரியவா. அப்புறம் பணம் எப்படியோ வந்தது, கோவில் கட்டியாச்சு. அப்புறம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணியாச்சு. 1965 நினைக்கிறேன். பெரியவா இங்கே சென்னையில் கேம்ப். பாலப்பெரிவா அப்போ பாலப்பெரிவா அவதாரமே ஏற்படல. புது பெரியவா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கா வித்யாபியாசத்துக்காக 1965 புது பெரியவாவில் கூட்டின்னு வரல. பெரியவா மாத்திரம் 57, 58 பெரியவா புது பெரியவா 2 பேரும் வந்தால் 65 மகா பெரியவா மாத்திரம் வந்தால் சென்னையில் கேம்ப்பு. அப்போ மண்டபாபிஷேகம் 48 நாள் முடிஞ்சு 48வது நாள் முடியணும். அந்த அம்மா ஒரு பரம பக்தியோட பெரியவாள்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி முதல் நாள் வந்திருக்கா போல் இருக்கு, நாளைக்கு மண்டலாபிஷேகம்னா முதல் நாள் வந்திருக்கா, நீங்கள் நாளைக்கு மண்டலாபிஷேகம் பெரியவா வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கா. சரி வரேன்னு விட்டா பெரியவா. மறுநாள் காலத்தால் திருவொற்றியூருக்கு கேம்ப் ஷிஃப்டிங். மயிலாப்பூர் எங்கே இருக்குது, திருவொற்றியூர் எங்கே இருக்குது. பெரியவா வாகனத்தில் போக மாட்டா, சக்கரம் வச்ச வாகனத்தில் ஜென்மாவில் ஏறுறது கிடையாது. அப்போ தான் மேனாவில் போயிருந்த காலம். காலத்தால் எழுந்திருந்து சீக்கிரமாக ஒரு முதல் கால பூஜையை முடிச்சுட்டு பூஜையை கட்டு எடுத்துட்டு பாக்கி சிப்பந்திகள்லாம் திருவொற்றியூர் போயாச்சு. பெரியவா மயிலாப்பூரில் போய்
அங்கே கபாலீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணிட்டு காலத்தால் ஒரு 10 மணி இருக்கும் திருவொற்றியூர் போய் சேர்ந்தா. மேனாத 10 மணிக்கு போய் சேர்ந்தா. உடனே ஸ்நானம், 2ஆம் கால பூஜை, 3ஆம் கால பூஜையும் 2 மணிக்கு முடித்தா மத்தியானம். முடித்த உடனே பாரம்பட்டு கண்ணன்னு இருந்தார். அப்புறமா சன்னியாசம் வாங்கிட்டு சித்தி அடைஞ்சு விட்டார். காசி கண்ணன்னு சொல்லுவோம். அவரையும் ஏகாம்பர சாஸ்திரியும் கூப்பிட்டு, நீங்கள் சீக்கிரமாக போஜனம் பண்ணிட்டு வாங்கோ, மேனாவை கட்ட சொல்லு, கிளம்பணும்னா. அவருக்கு அவர் போய் எழுதியிருக்கார். எனக்கு பெரிய விவரமாக எழுதியிருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டேன், இப்போ தானே வந்து சேர்ந்துருக்கோம் திருப்பூருக்கு, மறுபடியும் மேனாவை கட்ட சொல்கிறேன், ஒன்றும் தெரியுதுங்க. கட்டுன்னு சொன்னால் கட்ட வேண்டியதுதான். ரெடி பண்ணிவிட்டார். அந்த போகிகள் தான் வந்துவிட்டா. கண்ணன் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார். மேனாவில் ஏறி உட்காந்தா. ஏகாம்பர சாஸ்திரம் கூப்பிட்டு, நேராக நான் தேனாம்பேட்டுக்கு போகிறேன், முருகன் கோவிலுக்கு போகிறேன். இன்றைக்கி மண்டலம் பூர்த்தியாகிறது, மண்டலாபிஷேகம் பூர்த்தியாகிறது. மயிலாப்பூரில் ஒரு அக்னிஹோத்திர கிரகம், வாஜபேய கிரகம்னு ஒன்று இருந்திருக்கு போல் இருக்கு. அந்த காலத்தில் யாரோ வாஜபேயம் பண்ணியிருக்கா. நீங்கள் முன்னாடி போய் வாகனத்தில் சிப்பந்திகள் தான் காரில் போகலாமோனோ, போய் எனக்கு சாயங்காலம் அனுஷ்டானத்துக்கு வேணுங்கிறது தான் இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ அந்த வாஜபேய கிரகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி, இவ 5:30 மணி வாக்கில் 3 மணிக்கு கிளம்பி 5:30 மணிக்கு மயிலாப்பூருக்கு வந்து சேர்ந்துக்கா. திருவொற்றியூர்லேருந்து வந்து சேர்ந்துவிட்டு உடனே ஸ்நானம் அனுஷ்டானம் பண்ணிவிட்டு, அந்த வாஜபேய கிரகத்தில் ஸ்நானம் அனுஷ்டானம் பண்ணிவிட்டு நேர அந்த கோவிலுக்கு வந்திருக்கா. பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலுக்கு தேனாம்பேட்டில் மண்டலாபிஷேகத்துக்கு வந்தால் வந்து அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாருக்கும் தரிசனமெல்லாம் கொடுத்துட்டு, அந்த அம்மாவுக்கும் கோவில் கட்டுறதுக்கு காரணமான அந்த தம்பதிகளுக்கெல்லாம் பிரசாதமெல்லாம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கிளம்பி மேனாவில் திருவொற்றியூர் ராத்திரி 11 மணிக்கோ இல்லை, இங்கேருந்து கிளம்புறதே ராத்திரி 10 மணி அடுத்து போகிறதுக்கு ராத்திரி 1 மணிக்கு போய் சேர்ந்துருக்கா திருவொற்றியூரில். தனுர் மாதம் காலத்தால் 4 மணிக்கு தனுர் பூஜை. அது மொத்தம் ஒரு 90 கிலோமீட்டர் ஒரே நாளில் கவர் பண்ணிருக்கா அந்த மேனாவில். அப்போ அவர் ரொம்ப கண்ணுங்க எழுதியிருக்கார் எனக்கு லெட்டரில். நான் மண்டலாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் 4 நாள் கழித்து அப்புறம் வரேன்னு சொன்னால் யாராவது ஏதாவது சொல்ல போகிறாளா, பெரியவாளை போய் யாராவது கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா, கொஸ்டின் பண்ணுவாளா, பெரியவா கட்டாட்சம் பட்டால் போதும், அனுகிரகம் இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறா. நான் நேற்றுக்கு சொல்லிவிட்டேன் அந்த அம்மாட்ட, நாளைக்கு மண்டலாபிஷேகத்துக்கு வரேன்னு சொல்லிவிட்டேன், சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றி ஆகணும். அதனால தான் இவ்வளோ இங்கேருந்து மயிலாப்பூர்லேருந்து திருவொற்றியூர்லேருந்து திரும்பி தேனாம்பேட்டை, திரும்பி மறுபடியும் திருவொற்றியூர் ராத்திரி 1 மணிக்கு போய் சேர்ந்துருக்கா. மறுநாள் காத்தால் 4 மணிக்கு தனுர்மாச பூஜைக்கு உட்காந்தாச்சு. இது மாதிரி யார் செய்ய முடியும்? அவளுடைய ஸ்டேச்சருக்கு யாருமே ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல. பெரியவா எது சொன்னாலும் ஒத்துக்க தான் தயாராக இருந்து உலகம் முழுக்க இருந்தாலும் நம்ம சொல்லியாச்சு, அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றி ஆகணும். இது புராண காலத்தில் ராமன், நம்ம காலத்தில் பெரியவா. அப்படியே ராமன் என்னதான் அனுஷ்டானம் பண்ணாலோ அதை சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றி ஆகணும். அந்த மாதிரி ராமனை வச்சுட்டு நீ ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்துட்டு அந்த வாக்குலேருந்து பின்வாங்கணும்னு நினைக்கிறிய தசரதா, பூர்வமர்த்தம் பிரதிஸ்ருத்திய பிரதிஜ்ஞாம் ஹாதுமிச்சசி இக்ஷ்வாகூனாமயுக்தோயம் குலஸ்யாஸ்ய விபர்யயः யதீதம் தே க்ஷமம் ராஜன் கமிஷ்யாமி யதாகதம் மித்யா பிரதிஜ்ஞ காகுஸ்த சுகீபவ சபாந்தவः. இதான் உன்னுடைய முடிஞ்ச முடிவா? அப்படின்னா நான் வந்த வழிக்கு நான் திரும்பி கிளம்பிக்கிறேன். சொன்ன வார்த்தையை மீறி மித்யா பிரதிஜ்ஞா, சொன்ன வார்த்தையை ரட்சிக்காமல் போனவன், நீ சௌக்கியமாக பந்துக்களோட சௌக்கியமாக இரு அப்படின்னு மேல்வேஷ்டியை உதறி போட்டுட்டார். கிளம்பி விட்டார் விஸ்வாமித்திரன். இந்த மித்யா பிரதிஜ்ஞ காகுஸ்த சுகீபவ சபாந்தவகாங்கிறது இப்படி சொல்லப்படாது. மித்யா பிரதிஜ்ஞ காகுஸ்த சுகீபவ சபாந்தவா, அந்த இன்டர்நேஷனில் தான் அந்த அர்த்தம் முழுக்க கன்வே பண்ணி ஆகணும். நீ சௌக்கியமாக இரு அப்படின்னு ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டார். கிளம்பினா எங்கே போவார்? ராமனை விட்டால் அவருக்கு வேறு கதி கிடையாது. ராமர் தான் யாகத்தை ரட்சணம் பண்ணி ஆகணும். அதுக்காக தான் வந்திருக்கார். தசரருடைய அரண்மனையில் வெளியில் திண்ணையில் போய் உட்காந்துட்டார். வசிஷ்டர் அதுக்குள்ளே வந்து ராமனுடைய பிரபாவம் விஸ்வாமித்திரோட பிரபாவம் ரெண்டையும் எடுத்து வசிஷ்டர் எடுத்து உபதேசம் பண்ணுறார் தசரதருக்கு. நீ இக்ஷ்வாகூனாம் குலே ஜாதா சாட்சாத் தர்ம இவாபரஹா, தர்மமே வடிவெடுத்து பார்த்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் வந்து அவதாரம் பண்ணிருக்கான் ராமன். மூலகத்திலேயே அவனுடைய கீர்த்தி பரவி இருக்கு. தர்மாத்மா திரிசுலோகேஷு விக்யாதா தர்மாத்மா இதி ராகவஹா ஸ்வதர்மம் பிரதிபத்யஸ்வ நாஹாதர்மம் ஓடுமருகசி. மூலகங்கள்லேயும் ராமன் தர்மாத்மாங்கிற கியாத்தியானது நல்லா பரவி இருக்கு. உங்கள் ஸ்வதர்மத்தை ரட்சிக்கணும்,
அதர்மத்தில் போய் மனசை பிரவர்த்திக்கும்படியாக விடாதுங்கோ. ஏன்னா க்ஷத்திரியனுக்கு சுதர்மம், பிரஜைகளுக்கு யாருக்கு எந்த மூலையில் எந்த சமயத்தில் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் ரட்சிக்க வேண்டியதுதான் சுதர்மம். அந்த சுதர்மத்தை ராமனுக்கு இருக்கக்கூடிய கீர்த்தியை நீங்கள் கெடுத்துடக்கூடாது. உலகத்தையும் ராமன் தர்மாத்மான்னு பிரபாவம் பரவி இருக்கு. அந்த கீர்த்திக்கு ஒரு இழுக்கு வரும்படியாக நீங்கள் ராமனை அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த விஸ்வாமித்திரர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா? தர்மமே வடிவெடுத்தவர். ஏஷ விக்கிரகவான் தர்மஹா ஏஷ வீரியபதாம்பரஹ ஏஷ புத்தியாதிகோ லோகே தபசச்ச பராயணம். தர்மமே வடிவெடுத்தவர் இந்த விஸ்வாமித்திரர். அது மாத்திரம் இந்த வீரர்களுக்குள்ள சிறந்த வீரர். ஏஷ வீரியவதாம்பரஹா ஏஷ புத்தியாதிகோ லோகே. மகா புத்திமான்களுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்த புத்திமான். தபசச்ச பராயணம். தபஸ் முழுக்க சேர்ந்து ஒரு உருவமெடுத்து விஸ்வாமித்திர ரூபத்தில் வந்திருக்கு. தபசச்ச பராயணம். யசோஸ்திரான் விவிதான் வேத்தி த்ரைலோக்கியே சச்சராச்சரே நைனமன்யப் புமான் வேத்தி நச்ச வேத்ஸ்யந்தி கேசனா. உலகத்தில் எத்தனை அஸ்திரங்கள் சஸ்திரங்கள் பானங்கள்லாம் இருக்கோ அவ்வளவையும் இவர் நன்னா தெரிஞ்சின்றவர். இவருக்கு தெரியாத அஸ்திரம் கிடையாது, தெரியாத சஸ்திரம் கிடையாது, தெரியாத ஆயுதங்கள் கிடையாது. இது மட்டும் யாருமே இவரை போல தெரிஞ்சின்றவா இது மட்டும் கிடையாது. இனிமேல் பிறக்க போவதும் கிடையாது. நச்ச வேத்ஸ்யந்தி கேசனா. யசோஸ்திரான் விவிதான் வேத்தி த்ரைலோக்கியே சச்சராச்சரே நைனமன்யப் புமான் வேத்தி நச்ச வேத்ஸ்யந்தி கேசனா. தேஷாம் நிகிரகணே சக்தः ஸ்வயஞ்ச குஷிகாத்மஜः தவ புத்திரஹிதார்த்தாய த்வாமுபேத்ய அபியாச்சதே. அவர் நினைச்சார்னா சங்கல்ப மாத்திரத்தாலே அந்த அசுரால் ராட்சசால் எல்லாரையும் நிகிரம் பண்ணிவிடலாம். யாகத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்க, நான் திரும்பி பார்த்தா கண் பார்த்தா போதும் பல தேசத்து ராஜாக்கள் தான் எனக்கு கைங்கரிமத்துக்காக காத்துட்டுருப்பா. உனக்கு முதல்ல சான்ஸ் கொடுக்கலாமேங்கிறதுக்காக வந்தேன் தசரதா. நீ அந்த வாய்ப்பை நழுவி விட்டுட்டு என்னமோ புத்திர பாஷத்தாலும் இருக்க. நான் கிளம்பி போனேன்னு கிளம்பி வந்திருக்காரோன்னு. அதனால் அவர் கையாலாகாமல் ராமனை வந்து கேட்கல, சகாயத்துக்காக வந்து நாடலை. அவர் நினைச்சார்னா சங்கல்ப மாத்திரத்தால் ஒரு ஹுங்காரம் பண்ணார்னா ராட்சசால் எல்லாரையும் நிற்கிற பண்ணிவிடலாம். உன் பிள்ளையுடைய ஹிதத்துக்காக வந்து உங்கள்கிட்ட யாச்சகம் பண்ணுற மாதிரி கேட்குற. தேஷாம் நிகிரகணே சக்தः ஸ்வயஞ்ச குஷிகாத்மஜः தவ புத்திர ஹிதார்த்தாய துவாமுபேத்திய அபியாச்சதே. ராமனுடைய ஹிதத்துக்காக வந்து கேட்குறாருன்னா ராமனுக்கு என்ன லாபம் இல்லை அப்படின்னா, யஜ்யத்தை ரட்சிச்சாருங்கிற பெருமை ராமனுக்கு வரணும். ஒரு பேரானது ராமனுடைய பல பேர்களில் ஒரு பேர் யஜ்யராமன். யஜ்யத்தை ரட்சிச்சதுனால்தான் யஜ்யராமன் பகவானுக்கு பேர் வந்தது. அந்த பேர் வரத்துக்கு இதுதான் சந்தர்ப்பம். இந்த வாய்ப்பை நழுவ விட்டுட்டா அந்த பேர் இல்லாமல் போயிடும் சுவாமிக்கு. அதனால் உன் பிள்ளையுடைய ஹிதத்தை உத்தேசம் பண்ணி தான் உங்கள்கிட்ட வந்து யாச்சகம் பண்ணுறான். யோஜனை பண்ணாதே கொடுத்துடுவேன். இதில் என்ன ஒரு க்ரௌனிங் ஐரணி பாருங்கோ. விஸ்வாமித்திரோட ராமனை அனுப்புறதுக்கு வசிஷ்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி விஸ்வாமித்திரோட தசரதை அனுப்ப முடியாயிடுத்து, ராமனை அனுப்ப முடியாயிடுத்து. வசிஷ்டர் இவ்வளோ சொன்ன உடனே சரின்னு ஒத்துணுட்டார் தசரதர். அப்போ தாயாராக இருக்கக்கூடிய கௌசல்ய மங்களாசாசனம் பண்ணி ராமன் அனுப்புகிறேன். ராமனை மாத்திரம் தானே கேட்டார். கௌஷிகேன சகல க்ஷிதீஸ்வரகா ராமம் அத்வர விகாத சாந்தி. அவர் கேட்டது தத்புத்திரம் ராஜகாதூலா ராமம் சத்யபராக்கிரமம் காகபக்ஷதரம் சூரம் ராமம் மே தாத்து மர்கசி. ராமன் தான் கேட்டேன். லக்ஷ்மணனை பற்றி கேட்டதாக கதை இல்லை. ஆனால் ராமன் லக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேரையும் தான் அனுப்புகிறேன். இது ரெண்டு விதமாக அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். ஒன்றும் ராமனை கேட்ட பொழுது நான் ராமனை அனுப்ப மாட்டேன் கொடுக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டாரோனோ, நைவதாசியாமி புத்திரகம்னு சொல்லிவிட்டாரு. அதுக்கு பரிகாரமாக ஒரு பிள்ளையை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன தோஷத்துக்கு பரிகாரமாக ஒரு பிள்ளைக்கு ரெண்டு பிள்ளைగా அனுப்பிச்சுடலாம்னு அனுப்பிச்சாரோ என்னமோ. இன்னொன்று, ராமனை விட்டு லக்ஷ்மணன் பிரிஞ்சு இருக்க மாட்டான். எப்போதுமே பால்யாத் பிரபிருதி சுஸ்னிக்தா லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிவர்தனா ராமஸ்ய லோகராமஸ்ய பிராஹது ஜேஷ்டஸ்ய நித்யசா. சின்ன வயசுலேருந்தே பிறந்தத்துலேருந்தே லக்ஷ்மணன் ராமனுடைய இணைஞ்சிருந்தான், பரதனுடைய இணைஞ்சிருந்தான் சத்ருகுணன். இதை வால்மீகி சொல்கிறார். 18ஆம் சர்க்கம் அவதார சர்க்கத்திலேயே சொல்கிறேன். லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிவர்தனா ரொம்ப கைராசிக்காரன், அண்ணாவோட ஜேஷ்டரோட சேர்ந்து தான் இருப்பார். அதனால் ராமன் கிளம்புறான்னா லக்ஷ்மணன் கூட கிளம்பிடுவார். இங்கே யாக சம்ரட்சணத்துக்காக மாத்திரம் உடனே கிளம்பலை.
பின்னாடி காட்டுக்கு கிளம்பக்கூடிய சமயத்துலேயும் யாச்சமானம் கிருதாஞ்சலிம் இருக்குது. ஸ்திதம் பிராகாமினம் வீரம் யாச்சமானம் கிருதாஞ்சலிம். அங்கேயும் முன்னாடி கிளம்பிவிட்டார் லக்ஷ்மணன் இருக்குது. இந்த சுவாமி ராமனுக்கு கௌசல்யாதேவி மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்பிச்சாள்னு இருக்குது. கிருதஸ்வஸ்திய ஏனம் மாத்திரா 22ஆம் சர்க்கம் ஆரம்பம். கிருதஸ்வஸ்திய ஏனம் மாத்திரா பித்ரா தசரதேன ச புரோதசா வசிஷ்டேன மங்களைகி அபிமந்திரிதம். இதெல்லாம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் சர்க்கமாக வாக்குவாதம் பண்ணிருக்கா கௌசல்யா. ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன்னு. அப்போ ராமனுக்கு என்ன வயசு? 24 வயசு. 24 வயசு நல்ல ஃபுல் ப்ளூம் ஆஃப் யூத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமனை அனுப்புறதுக்கு தயங்கினால், அனுப்ப மாட்டேன்னு தயங்கினால் இல்லை, கேட்டகாதுக்கெல்லாம் நான் துவாம்னாக மனுஜனாமி நான் கந்தவியம் கிதோவனம், நான் உனக்கு அனுமதி கொடுக்கவே நீ காட்டுக்கு போக வேண்டாம்னு விட்ட கேட்டகாதுக்கெல்லாம். இங்கே 12 வயசு தான் இருக்குது. உலகம் தெரியாத பிள்ளை, பால்வழி குடிமோ. 24 வயசில் பரவாயில்லை, கொஞ்சம் யௌவனம் இருக்குது, சக்தி இருக்குது, தெம்பு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். 12 வயசு குழந்தை, அதுவும் ராட்சசாலை எதிர்த்து. அங்கே காட்டில் ராட்சசாலை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக போகல, பித்ருவாக்கிய பரிபாலனத்துக்கு தான் கிளம்பி போகிறார். காட்டில் எங்கேயாவது ஒரு ஆசிரமத்தில் போய் இருந்தாலும் இருந்துடலாம். இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இஸ் கோயிங் ஃபார் பேட்டில் வித் ராட்சசாங்கிறது என்ன தெரியுது. ஒரு வார்த்தை அங்கே வந்து சர்க்கமாக வாக்குவாதம் பண்ணால், இங்கே ஒரு வார்த்தை கௌசல்யா ஆக்ஷேபம் பண்ணதாக சரித்திரம் இல்லை. 4 ஸ்லோகத்தில் கிருதஸ்வஸ்தனம் மாத்திரா அம்மா மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டாருன்னு 4 ஸ்லோகத்தில் அந்த விஷயத்தை முடிச்சுட்டார் வால்மீகி. ஏன் ஒய் திஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்? இதுதான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இங்கே வந்து யாக சம்ரட்சணத்துக்காக போகிற, யாகத்தை ரட்சிக்கிறது, பிரஜைகளுக்கு ஏதோ சிரமம் வந்திருக்கு, அந்த சிரமத்திலேருந்து அவளை ரட்சிக்கிறது க்ஷத்ரியனுடைய தர்மம். ஸ்வதர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக போகிறார். அதனால உடனே மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டார். பின்னாடி தசரதனுடைய வாக்கை ரட்சிக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போகிறார். ஆனால் தசரதர் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சது அது வந்து நியாயம்னு சொல்ல முடியாது. அவர் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்படும்படியாக வந்துடுத்துங்கிறது ஒரு பக்கம். தெர் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆல் டுகெதர். ஆனால் ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் இட் நீங்கள் அந்த இஷ்யூவை மாத்திரம் செப்பரேட்டாக எடுத்து கிளினிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சது எந்த விதத்தில் நியாயம்? நியாயமே இல்லையே. கைகேயிக்கு ஏதோ வாக்கு கொடுத்து விட்டாருங்கிறதுக்காக கட்டுப்பட்டாருங்கிறதுனால தானே போக முடியாது வந்தது. ராமன் காட்டுக்கு போக முடியாது, ஏதாவது தப்பு பண்ணானா, இல்லை ஏதாவது தோஷம் இருந்தால் காட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது தர்மத்தால் காட்டுக்கு போனார்னு சொல்ல முடியாது. அப்பாவுடைய தர்மத்தை, அப்பாவுடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக போனாரே தவிர காட்டுக்கு போகணும்னு எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லலை, எந்த தர்மமும் சொல்லலை. அதனால் தர்ம விரோதமாக, தர்மத்தால் விகிதமாக இல்லை. வனவாசங்கிறது இட் வாஸ் நாட் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் பை த தர்மா, இட் வாஸ் நாட் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் பை தி சாஸ்திரா. அதனால தான் அவ்வளோ தூரம் வார்கியூ பண்ணாங்க அயோத்தியா காண்டத்தில் சர்க்கமாக. இது வந்து தர்ம விகிதமாக இருக்குது. யாகத்தை ரட்சிக்கிறது, பிரஜைகளுக்கு ஏதோ சமம் வந்தால் ரட்சிக்கிறதுங்கிறது விகிதமான தர்மம். இட் இஸ் ஆர்டெயின்ட் அஸ் தர்மா. அதனால் அதுக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபமே பண்ணல. கிருதஸ்வஸ்திய ஏனம் மாத்திரா பித்ரா தசரதேனச்ச. அப்பா தசரதரும் மங்களாசாசனம் பண்ணி அது அடுத்தாப்பில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொன்னார். ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் உச்சி முகுந்து பார்த்து மூர்த்தியும் ஆக்ராய ராகவம், உச்சி முகுந்து பார்த்து விஸ்வாமித்திரத்தையும் பரம பிரியத்தோடு கொண்டு விட்டாராம் தசரதன். எங்கே இருக்கார்? எங்கேயாவது விஸ்வாமித்திர கிளம்பி போயிட போகிறாரே அப்படின்னு கவலைப்பட்டுன்னு வந்து பார்த்தா வாசத்து நேரம் இருக்கார். அவரை வந்து ரொம்ப பிரியத்தோடு, கொஞ்சம் அரை மனசு கால் மனசோடு அனுப்பலை. அனுப்புறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணியாச்சுன்னா முழு மனசோடு தான், பூர்ணமான மனசோடு தான் அனுப்புகிறார். கிருதஸ்வஸ்தேனம் மாத்திரா பித்ரா தசரதேனச்சா புரோதசா வசிஷ்டேன. அயோத்தியா காண்டத்தில் கௌசல்யா சிருஷ்டிகம் தான் விசேஷமாக சொன்னார். ஆனால் இங்கே 3/4 ஸ்லோகத்துக்குள்ளே 3 பேர் மங்களாசாசனம் பண்ண விஷயத்தை சொல்லிவிட்டார். 4 ஸ்லோகம் ஒருத்தருக்கு. கௌசல்யாதேவி மங்களாசாசனம் பண்ணாள். கிருதஸ்வஸ்தேனம் மாத்திரா, மாத்திரானா தாயாராதன்னு அர்த்தம். அது வந்து மாத்திரான்னு ஏகவச்சனம் தான், அதனால் கௌசல்யன்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். கௌசல்யா, சுமித்ரே, கைகேயி 3 பேருமே ஆசீர்வாதம் பண்ணிருப்பா போல் இருக்குது. கிருதஸ்வஸ்தேனம் மாத்திரா, அந்த நம்பரை மாத்திரம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டேன்னா கிருதஸ்வஸ்தேனம் மாத்திரா பித்ரா தசரதேனச்சா. தசரதரும் மங்களாசாசனம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணி சௌக்கியமாக போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு மங்களாசாசனம் பண்ணி புரோதசா வசிஷ்டேன, வசிஷ்டரும் மங்களாசாசனம் பண்ணி மங்களைகி அபிமந்திரிதம். அப்படி மங்கள 3 பேரும் அப்பா அம்மா குரு 3 பேரும் மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்க. அந்த மங்களாசாசனமானது இவாளுக்கு சுவாமிக்கு
ஒரு பெரிய மந்திரமாட்டமாக ரக்ஷையாட்டமாக அமைஞ்சுடுத்து. மங்களையில் அபிமந்திரித்தம். வசிஷ்டர் மங்களாசாசனம் பண்ணது ரொம்ப சுவாரஸ்யம். ஏன்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு. அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தான் ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் அனுப்புகிறார் தசரதன். அதனால் குழந்தைகள்னா பத்திரமாக வந்து சேரணும். பெரிய ஒரு காரியம் யாக சம்ரட்சணம்னு கிளம்பி போகிறாள். பிறந்தத்துலேருந்து அவதாரம் பண்ணத்துலேருந்து இது மட்டும் அப்பா அம்மா விட்டு இந்த குழந்தை பிரிஞ்சதே கிடையாது. முதல் முறையாக போகிறது ஏதோ எக்ஸ்கர்ஷன் ஆட்டமாக பிக்னிக் ஆட்டமாக போய் எங்கேயோ போய் சௌக்கியமாக சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டா அப்படின்னு இல்லையே. இது போகிறதே ஒரு யுத்தத்துக்காக நான் போகிறா, ராட்சசால யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக நான் போகிறா. போகக்கூடிய இடத்துல இவருக்கு ஜெயத்தோடு வரணும், ராமன் திரும்பி வரணும். அப்போ தான் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது அந்த ட்ரஸ்ட்டை கீப்பப் பண்ணுற மாதிரி ஆகும். இவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வீணாக போயிடப்படாதனோ. உங்களை நம்பி அனுப்பிச்சேன் குழந்தைக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டுன்னு தசரத சொன்னார்னா வசிஷ்டா ஏதாவது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தசரதா அந்த மாதிரி ஆயிடப்படாது. அதனால் சத்தியமான வாக்கால் அவருடைய சத்தியமான வாக்கால் புரோதசா வசிஷ்டேன மங்களைகி அபிமந்திரித்தும் விஸ்வாமித்திரத்தை போய் பிரார்த்திச்சு, உங்கள் குழந்தையாட்டமாக நினச்சிருந்த குழந்தைகளை நீங்கள் ரட்சிக்கணும். குழந்தைகள் 2 பேரையும் கூப்பிட்டு, நான் ஒரு விஷயம் சொன்னால் எப்படி உடனே கேட்பேடோ அதே மாதிரி கௌரவம், அதே மாதிரி மதிப்பு விஸ்வாமித்திர மகர்ஷி சொல்லக்கூடிய வாக்குக்கு இருக்கணும். அவர் எது சொன்னாலும் அதான் உங்களுக்கு வேற வாக்கு அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு சாசனம் பண்ணி கிளம்புற போது என்னாச்சு, தேவலோகத்திலேருந்து புஷ்பவృష్டிகள் தான் வர்ஷிச்சுதான், துந்துபி வாத்தியங்கள் தான் கோஷிச்சது. மகாத்மனிங்கிறார் அங்கே மறுபடியும் ராமனை மகாத்மனிங்கிறார். மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ராமன் கிளம்புற போது தேவதுந்துபி வாத்தியங்கள் தான் முழங்கிறது, புஷ்பவృష్டிகள் தான் வர்ஷிச்சது. 3 திருஷ்டாந்தங்கள் சொன்னார். விஸ்வாமித்ரோ யயோ அக்ரே ததோ ராமோ மகாயஷாஹ. முதல்ல சிங்கிள் ஃபெயிலாக போகிறார், சேர்ந்து நடக்கலை. விஸ்வாமித்திரர் முன்னாடி போகிறார், நடுவில் ராமன். அப்புறம் தஞ்ச காக்கபக்ஷ தரோதன்வி தஞ்ச சௌமித்ரிகி அன்பகாத். இந்த காக்கபக்ஷ தரம் சூரம்னு முன்னாடி சொன்னாரோன்னு அது ராமனுக்கு தான் சொன்னார். லக்ஷ்மணனும் காக்கபக்ஷன்னு இங்கே தெரியறது. காக்கபக்ஷ தரோதன்வி தஞ்ச சௌமித்ரிகி அன்பகாத். சுருண்டு இருக்கக்கூடிய கேசத்தோட லக்ஷ்மணன் பிந்துங்கையுமா பின்னாடி போகிறாளாம். பாருங்க, வழிகாட்டணும். இது இன்னொரு விஷயம், மார்கதர்ஷி மகர்ஷின்னு சம்பூர் ராமாயணத்தில் காளிதாசன் வால்மீகியை பற்றி சொன்னார். வழிகாட்டக்கூடியவர்களுக்கு தான் மார்கதர்ஷின்னு பேர். இந்த யாகத்துக்கு போகிற போது இவருடைய ஆசிரமம் எங்கே இருக்குது, சித்தாசிரமத்தில் போய் யாகம் பண்ண போகிறார். அந்த ஆசிரமம் எங்கே இருக்குதுன்னு குழந்தைகளுக்கு தெரியறதுக்கு நியாயம் இல்லையோனோ. அதனால் முதல்ல போகிறார் விஸ்வாமித்திரர். ஈ லீட்ஸ் த வே, மார்கதர்ஷியாக இருக்க. பல இடங்கள்ல சில சமயத்தில் ஆற்றுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டா அத்தவா தயங்கி நிற்கிறா. நீங்கள் முன்னாடி போங்க, நான் ஃபாலோ பண்ணுறேமே. உங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தானே தெரியும். அது ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் கூட நுழைஞ்சாக்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரா செகண்ட் ஃப்ளோரா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃப்ளாட்டா ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃப்ளாட்டா நடுவில் இருக்க ஃப்ளாட்டான்னு அந்த எஜமானர் காட்டினா தான் தெரியும். நான் முன்னாடி போய் நின்னா என்ன பிரயோஜனம்? அதனால் அவள் தான் மார்கதர்ஷி. அந்தந்த ஃபீல்டில் அவள் மார்கதர்ஷியாக இருக்கணும். விஸ்வாமித்திரர் மார்கதர்ஷியாக இருக்கார். நடுவில் ராமன் வரார், பின்னாடி காக்கபக்ஷதரனாக கையில் விந்துங்கையுமாக காக்கபக்ஷதரோதன்வி தஞ்ச சௌமித்ரிதன் வகாது. அதனால் 2 பேரும் காக்கபக்ஷதரர்கள்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. அந்த காக்கபக்ஷதரம் இங்கே காக்கபக்ஷதரோ தன்வி, அங்கே காக்கபக்ஷதரம் சூரம், இங்கே காக்கபக்ஷதரோதன்வி தஞ்ச சௌமித்ரிகி அன்பகாது. எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா 2 பேரும் விஸ்வாமித்திரர் பின்னாடி ராமனும் லக்ஷ்மணனும் போகக்கூடிய சமயத்தில் பிதாமகம் இவாஸ்வினோ, பிரம்மா பின்னாடி அஸ்வினி தேவர்கள் போகிற மாதிரி இருந்து ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தாள். இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிற போது திரிஷீர்ஷௌ இவ பன்னகௌ, 3 தலை கொண்ட 2 பாம்புகளாட்டமாக இருந்தாள். திரிஷீர்ஷௌ இவ பன்னகௌ, 2 பேரும் சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் 2 சர்ப்பங்களை போல இருந்துவிட்டாள். 3ஆவது திருஷ்டாந்தம் சொன்னாள். ஸ்தானும் தேவம் இவாச்சிந்தியம் குமாரோ இவ பாவகி. பரமேஸ்வரனுக்கு ஸ்தானுன்னு பேர். ஸ்தானுன்னா பட்ட மரம். எதையோடு இருந்தால் காற்று வீசிட்டுனா இலை அசங்கும், சின்ன கடையாக இருந்தால் கடை அசங்கும். ஆனால் பட்டை மரம் எல்லாம் இலையெல்லாம் கீழே உதிர்ந்து போயிடுத்து. அந்த சிசிர ருத்துவில் மாசி பங்குனி 2 சிசிர ருத்து, இலையெல்லாம் உதிர்ந்து போயிடுத்து. காற்றடித்தா கூட அசையாது, அப்படியே ஒரு மரம் அப்படியே இருக்குது, பட்டை மரம் இருக்குது. அந்த மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கிற போது கொஞ்சம் கூட அசைவே இல்லாமல் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து நகராமல் இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை ஸ்தானுவாக சொல்கிறது. நாகர்கோயில் பக்கங்கள்லாம் அந்த ஸ்தானுமூர்த்தி, ஸ்தானுங்கிற பதம் அது கொஞ்சம் அதிகமாக யூசேஜில் இருக்கும். அந்த ஸ்தானுன்னு பரமேஸ்வரனுக்கு பேர். ஸ்தானவே நமகான்னு சிவாஷ்டோத்திரத்தில் ஒரு நாமா இருக்குது.
தேவம் ஸ்தானுமிவாச்சிந்தியம். எந்த பரமேஸ்வரன் பின்னாடி பிள்ளையாரும் சுப்பிரமணிய சுவாமியும் 2 பேரும் சேர்ந்து பின்னாடி தொடர்ந்து போகிற மாதிரி இருந்ததுதான். விஸ்வாமித்திரர் பின்னாடி ராமனும் லக்ஷ்மணும் போகிறது அப்படி இருந்ததுன்னா ஸ்தானும் தேவம் இவ அச்சிந்தியம்னா எந்த பகவானை நினச்சி பார்க்க முடியாதோ, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவனோ அப்பேற்பட்ட பிரபு பின்னாடி கணபதியும் சுப்பிரமணியனும் சேர்ந்து போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி ராமலக்ஷ்மணர்கள் விஸ்வாமித்திரர் பின்னாடி கிளம்பி போகிறாள். ஒரு 1.5 யோஜனை தூரம் நடந்து போயிருக்கா. நடுவில் பேசவே இல்லை. அவர் மாட்டார். அத்தியர்த்தயோஜனங்கத்வா சரைவாக தட்சிணே தட்டே ராமேதி மதுராம் வாணீம் விஸ்வாமித்ரோபியபாஷதா கிருஹாணவத்சசலிதம் மகாபூத்காலஸ்ய பர்யயः மந்திரகிராமம் கிருஹாணத்வம் பலாம் அதிபலாம் ததா ந ஸ்ரமோ ந ஜ்வரோ வாதே ந ரூபஸ்ய விபர்யயः ந ச சுப்தம் பிரமக்தம் வா தர்ஷயிஷ்யந்தி நைர்விதாः. 1.5 யோஜனைங்கிறது கிட்டத்தட்ட 14 மைல். அத்தனை தூரம் போனப்புறம் சரையூ நதியுடைய தெற்கு கரையில் ராமான மதுரமான குரலில் கூப்பிட்டாலாம். ராமேதி மதுரம் வாணீம் விஸ்வாமித்ரோபியபாஷதா. ஏன் 1.5 யோஜனை தூரம் நடக்கிற மட்டும் ஏன் கூப்பிடல? இப்போ ஏன் கூப்பிட்டார்? சம்பிரதாயமாக என்ன வியாக்கியானம் சொல்லுவானா, எந்த பேரான கூப்பிடுறது ராமனை? சஹஸ்ரநாமத்தை பல முறை மனசுக்குள்ளே அப்படியே பெரட்டி எடுத்துகிட்டே இருக்கார். வேறு எந்த பேரும் இது இவ்வளோ பொருத்தமாக இல்லை. கடைசியில் ராமன்கிற நாமாவாலேயே கூப்பிட முடியாடுது. ஏன் இதுக்கு என்ன யோஜனை? ராமான் பேர் இருக்குது, ராமான்னு கூப்பிட வேண்டியதானே. நீங்களும் நான் இருந்தால் அப்படி கூப்பிட்டுடலாம். விஸ்வாமித்திரர் அப்படி கூப்பிடுறது கஷ்டம். ஏன்னா இது வசிஷ்டர் வச்ச பேர். வசிஷ்டர் வச்ச பேரால் நாம் அழைக்கிறதா அப்படின்னு யோஜனை பண்ணார். அப்படின்னு வேடிக்கையாக சொல்கிறது உண்டு. ஆனால் பியாண்ட் தி அப்பரண்ட் ஜாக்குலாரிட்டி there's a great தத்துவா ஹிடன். என்னென்னா வசிஷ்டர் வச்ச பேராலேயே தான் ராமான்னு கூப்பிட்டா. ராமேதி மதுராம் வாணி. அது ஒன்றும் மனசில் வருத்தம் இல்லை, சந்தோஷமாக ராமான்னு கூப்பிடுற போதே திதிக்கிறது, நாக்கு திதிக்கிறது. மனசு முழுக்க அப்படியே உல்லாசமாக இருக்குது. ராமேதி மதுராம் வாணி விஸ்வாமித்ரோபியபாஷதா. வசிஷ்டர் வச்ச பேராலேயே விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா, வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்திரர் போல ஒரே பகைவர்களாக இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய சந்நிதியில் வரும்போது பகையெல்லாம் மறைஞ்சு படுறதுங்கிறது தான் தாத்பரியம். தெர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் என்மிட்டி இன் தி டிவைன் ப்ரெசன்ஸ். எந்த ஒரு ஜீவனாக இருந்தாலும் அந்த ஜீவனத்தில் போய் வைரிபாவம் இருந்தால் நீ பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியாது. நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவான்னு பகவத்கீதையில் 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தர்சன யோகம் கடைசி ஸ்லோகம் சொல்கிறார். மத்கர்மகிருத்து மத்பரமஹ மத்பக்த சங்கவர்ஜிதா நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா. அப்படி பகவானுடைய முன்னிலையில் வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்திரர் போல ஒத்து போகாதவாளாக இருந்தால் கூட பகவான் சந்நிதியில் வரும்போது அவள் ஒத்து போயிடுறா. அவளுக்கு தெர் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ரிகன்சிலேஷன் பிட்வீன் தம். அதை காட்டுறதுக்காக தான் வசிஷ்டர் வச்ச பெயரால் விஸ்வாமித்திரர் அழைச்சி தீர்த்தத்தை குழந்தைய கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்துக்கோ கையில், மந்திரங்கள் பல மந்திரங்களை உபதேசம் பண்ணுறேன்னு. மந்திர கிராமம்னா வில்லேஜ்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த இடத்துல அந்த அர்த்தம் இல்லை. கிராமம்னா கலெக்ஷன் அர்த்தம். இந்த இடத்துல பல மந்திரங்கள்னு அர்த்தம். மந்திர கிராமம் கிரகாணத்துவம் பலாம் அதிபலாம் ததா. மீதி மந்திரங்களெல்லாம் கலெக்டிவாக பல மந்திரங்கள்னு சொல்லிவிட்டார். பலை அதிபதியை மாத்திரம் தனியாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பலாம் அதிபலாம் ததா. இதை ஜபம் பண்ணுற போது, வழியில் ஜபம் பண்ணுற போது பசி ஏற்படாது, தாகம் ஏற்படாது, தூக்கம் பாதிக்காது. நச்சசுப்தம் பிரமத்தம் வா. தூங்கின்னு இருக்கிற போதோ அப்படி தூங்க முடியாது இருந்ததுன்னா தூங்குற போது ராட்சசாளுடைய பாதை ஏற்படாது. நச்சசுப்தம் பிரமத்தம் வா. கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருந்தால் கூட அந்த சமயத்தில் they will not be able to take advantage of that. நச்சசுப்தம் பிரமத்தம் வா தர்ஷயிஷ்யந்தி நைருதாஹ பலாம் அதிபலாம் ததா நஸ்ரமோ நஜ்வரோ வாதே ந ரூபஸ்ய விபர்யயஹ. சிரமம் ஏற்படாது, ஜுரம் ஏற்படாது, ரூபம் மாறி போயிடாது. ந ரூபஸ்ய விபர்யயஹ நச்சசுப்தம் பிரமத்தம் வா தர்ஷயிஷ்யந்தி நைருதாஹ. இந்த பலி அதிபதி ரெண்டும் சர்வஜானஸ்ய மாதரோ. எல்லா மந்திரங்களுக்கும் மேற்பட்ட
தாய் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியது, மந்திரங்களுக்கெல்லாம் தாயாராக இருக்கக்கூடியது சர்வஜானஸ்ய மாதரோ அப்படிங்கிறார். இப்படி பதை அதிபதை 2 மகாமந்திரங்களை உபதேசம் பண்ணாள், சுவாமிக்கு உபதேசம் பண்ணார் விஸ்வாமித்தர் என்று சொல்லி இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். இது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது, 22ஆவது சர்க்கத்தில் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. அது நாளைக்கு மேலே தொடர்ந்து சொல்கிறேன். இந்த 22ஆவது சர்க்கம் 27 நாள் ராமாயணத்தில் புனர்வசு கிரமம்னு பேர். புனர்வசு டு புனர்வசு பாராயணம் பண்ணுற போது ஒரு நாள் பாராயணம் முடிகிறது. இதோட 22ஆவது சர்க்கத்தோட 27 நாளில் ஒரு நாள் முடிகிறது. நமக்கு இன்றைக்கி 26ஆவது நாள் உபன்யாசம் ஆரம்பித்து 26ஆவது நாள். அதனால் 26 × 26 கணக்கு போட்டுக்காதுங்க. அப்படி தான் சுவாமி அவ்வளோ தூரம் சொல்கிறதுக்கு அடியன்ற விஷயம் கிடையாது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் அது ஏதோ சொல்லிகிட்டே வந்தேன். 22ஆவது சர்க்கம் 26ஆவது நாள் இன்றைக்கி இன்னும் பூர்த்தி பண்ணல. நாளைக்கு தான் 27 நாளில் தானே ஒரு நாள் பாகம் முடிகிறது. நாளைக்கு தான் அந்த சர்க்கத்தை பூர்த்தி பண்ணி அடுத்து 23ஆவது சர்க்கத்தில் கௌசல்யா சுப்ரஜாராமாக நாளைக்கு விசேஷமாக அந்த ஸ்லோகத்துக்கு தாத்பரியங்கள்லாம் பார்த்து மேலே அவகாசத்தை பொறுத்து எவ்வளோ தூரம் பகவான் கொண்டு போகிறாரோ தொடர்ந்து பார்க்கணும். எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐ சரணாகத வைரி வதூவர வீரவராபயதாயகரே त्रिभुवनमस्तकशूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमि दुमितामर दुन्दुभिनादमहो मुखरीकृततिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरम्यकपर्दिनिशैलसुते पादपतदादरणमोदपरिपूर्णं जीवमुखदेवजनसेवनफलाङ्घ्रिं रुक्षभवमोक्षकृतदीक्षनिजवीक्षं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे नित्यान्नदात्रे च महीसुरेभ्यः नित्यं दिविस्थैः निशिपूजिताय मात्रा च पित्रा च तथा उद्धवेन सम्पूजितायास्तु नमो नमस्ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतये श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचन्द्राख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमदे रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते वासुदेव।